Now talking about the cardinal steps of mechanism of level, there is all around nine steps of mechanism of labor. The first step is engagement. Engagement is the fetal head normally enter the pelvis in the transfer position or some minor variant of this. The taking advantage of the widest pelvic diameter, which is normally 13 centimeter. uh, then the engagement said to be have occurs when the widest part of the presenting part has presented successfully through the inlet. In the nulliparous, the engagement around occurs 2 to 3 weeks earlier, around 37 weeks of gestational age. But in the multiparas, the engagement is around started from during the labor. Then the second step is descent. Descent, it is the active phase of second stage of labor, which is descent of fetus in assisted by the voluntary muscle, which is which is filtered by the mother using abdominal muscle. And the descent of the fetal is needed before the flexion, internal rotation, and extension can occur during the first stage and phase of second stage of labor. Descent of fetus occur as a result of uterine contraction. And then third step is flexion. The flexion means it is achieved either due to the resistance offered by the unfolding cervix, the in the wall of the pelvis by the pelvic floor. Then it is called flexion. Uh, it then fourth one two three four fourth is the internal rotation. Internal rotation is, it means the head is well flexed. The occipitus will be the leading point, and the reaching the slope gouter for the levator ani muscle, and it will be the encouraged through rotated interiorly, so that the sagittal suture now lies in the interior posterior diameter of pelvic outlet. And if the fetus has engaged in the occiput posterior position, in internal rotation can occur from occiput posterior position to the occiput interior position. uh, this long internal rotation may explain the increased duration of laborers associated with posterior occiput posterior position. Ultimately, the occiput posterior may be persisted, resulting in the face to pelvic delivery. The normal internal rotation occupied at occiput interiorly around 2 to 2/8 of the circle, and the rotation of the shoulder is around 1/8 of the circle. Now talking of the crowning. Crowning means the maximum diameter of head is stretched to the vulva outlet out without any recession of the head, and even after the contraction is over, then called the crowning. It means crowning means the maximum diameter of head is see by the PV examination. And then another is the extension. It is the extension is the process of control reduce the risk of the parietal trauma. And extension means the successive part of the fetal head to burn through the stretched vulva, like vertex, then brow, and then face is deliberate. And another is resituation, which means the when the head is Restitution. resitu, resitu, rest, re, re, Restitution. restitution. When the head is delivered, the occiput directly interior, as soon as it crosses the postperineum, the head allies self with the shoulder, which have the interior the pelvic in the oblique position. This rotation is around 1/8 of the circle. And then the external rotation. In order to deliver, the shoulder have to rotate in the direction of interior posterior plane. When it occurs, the occiput rotates through the further 1/8 of the circle to the transfer position. Then it's called.
then it's called external rotation. Another last step is deliver of shoulder and fetal body. When wrist situation and external rotation have occurs, the shoulder will be the interior posterior position. Then the interior shoulder under the symphysis pubis is delivered first. Then after the posterior shoulder is delivered. Then the baby umbilical cord is cut around above the 2 to 3 centimeters of umbilical. Then baby is provided either pediatrician or the mother for kangaroo mother care. ल पढे चाहिँ डिटेलमा मनिष हजुर ल गुड है। अब आज चाहिँ अब फेरि एकचोटि पढ्ने सबैजनाले पनि है। ल आज क्लास चाहिँ अब फिटल स्कल र म्याटर्नल पेल्भिस हो है। स्कल देखेको छ है सबैजनाले फिटल स्कल? है ल श्रेया है। अब श्रेया श्रेया Yes, ma'am. ल तिमीलाई एक्जाममा यो दिए अरे कि एक्जाममा हेरेर फिटल स्कल है। अनि वाट इज दिस भनेर हाउ यु गोइङ टु एक्सप्लेन? So this is the fetal skull, and we can see different parts of fetal skull like vortex. No, always describe the major bones. So there vortex भनेर भन्दैन नि एकैछिन है। अनि अलवेज डिस्क्राइब तिमीले कहाँ डाइरेक्ट भर्टेक्स रे अब भर्टेक्स कुन हो जहिले पनि वाट इज दिस अलवेज डिस्क्राइब द मेजर बोन्स है। ल भन। So fetal skull, there is a vault which is formed by various bones like frontal bones, two parietal bones. हैन कतिवटा बोन? 2 हैन? देखिरहेछ तिमीले स्कल? Can you see it clearly? Yes, ma'am. 2 frontal bone है। अनि पछि two parietal bones. 2 parietal bone separated by this sagittal suture. I'll just describe the bone. Okay. And one occiput and two temporal occipital bone. अनि अरु 2 temporal bones. 2 temporal bone. सबैले बुझे है? तिमीले एनाटोमीमा पढिसक्यो होला यो त। इट्स भेरी इजी है। तिमीले एक्जाममा जहिले पनि दिने बेला अलवेज डिस्क्राइब द मेजर बोन्स है। त्यो पहिला सुचर भर्टेक्समा जाने हैन। दिस इज द फिटल स्कल हैन व्हिच हैज 2 frontal bone, 2 parietal bone, 1 occipital bone and 2 temporal bone है। त्यसपछि अनि अब सुचर्सहरु and there are 4 sutures that is in between 2 frontal bones. So the suture is called frontal suture, and in between frontal suture and in between 2 parietal bones there is a sagittal suture, and between 2 parietal bones and 2 frontal bones there is a coronal suture. And between the 2 parietal bones that separates from the occiput there is lambdoid suture. Lambdoid suture देखिरहेछ है। lambdoid suture is this one है। sagittal suture है, lambdoid suture, sagittal suture अगाडि coronal suture अनि यो frontal suture है। ल अनि अब ठिकै छ है। त्यसपछि चाहिँ the gap between the suture, wide gap between the suture are called fontanelles. So यो है। ल अब एन्टिरियर fontanelle को बारेमा ल अब गुड है। सो श्रेया अब कलेन्द्र है। मेरो स्क्रिनमा जो ठ्याक्क आउँछ त्यसरी नै मैले भनिरहेछ है। कलेन्द्र अब can you tell me something about anterior fontanelle? So anterior fontanelle is a space created due to the suture. So this anterior fontanelle can be felt when there is vortex present
dilatation So what is and the Theo? What is the diameter of the anterior fontanelle? 2 by 2. Oh, 2 by कति 2 हो? centimeter. 3 by 3. 3 by 3. 3 by 3. है Yes, ma'am. 3. Okay. अरु? It is formed So, by it is formed by, okay, it is a diamond shape and it is formed by the 2 parietal bone and the 2 frontal bones. Good. And what is the clinical importance? So it can help in the molding of the head during the delivery, and त्यसपछि अब delivery Brain growth assess गर्नलाई पनि helpful हुन्छ. अरु कलेन्द्र later stage. एउटा चाहिँ तिमीले के भने रे For molding the of molding head and अरु what are the clinical importance? Degree of flexion. So it can also assess if there is a hydrocephalus. Hydrocephalus, this anterior fontanelle will be bulged in case of hydrocephalus, in case of raised ICP. And अरु CSF can be long term सम्म it helps in growth of brain as well, ma'am. Growth of brain as well. Dehydration. When done. PV examination ma degree of flexion of head. Oh, PV examination ma degree of flexion को लागि help गर्छ. अनि अरु ल कलेन्द्र डिप्रेस कुन कन्डिसनमा हुन्छ तिम्रो साथीहरुले पनि भनिन्छ कि हो if dehydration भएको छ भने चाहिँ dehydration भयो भने हैन म चाहिँ it will be depressed है अनि पछि अरु यहाँबाट के निकाल्न मिल्छ कलेन्द्र CSF है cerebral ओके CSF हैन cerebrospinal fluid निकाल्न मिल्छ है हजुर अरु केही छ ब्लड ट्रान्सफ्युजन पनि गर्ने ब्लड ट्रान्सफ्युजन पनि एन्टेरियर फन्टनल पोस्टेरियर फन्टनलको त्यही धेरै सोध्दैन एक्जाममा तर एन्टेरियर फन्टनल यु ह्याभ टु नो है किनभने अलिकति अनि कति मन्थमा असिफाई हुन्छ एट which period of 18 months ma'am anterior fontanelle has to be closed up to 24 months 24 months भन्दा बढी भयो भने द्याट इज कल्ड बुकमा कसैमा 18 लेखेछ कुनैमा 24 लेखेछ है तर आफ्टर 24 पनि भयो भने इट इज प्याथोलोजिकल है बुझे है एन्टेरियर फन्टनलको Yes ma'am है डिस्क्राइब गर्ने शेप डायमिटर अनि हाउ इट इज फर्मड अनि क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स अहिले डिस्कस गरेको फन्टनल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है अब विजय अब व्हाट इज वर्टेक्स अब सबभन्दा कमनेस्ट एक्जाममा सोध्ने भनेको व्हाट इज वर्टेक्स So it is a space in between which is anteriorly from the brachma and it is a quadrangular area which is anteriorly covered by anteriorly bounded by a brachma and a coronal suture, ma'am, and it lies behind the lambodal suture and extended up to the lambodal suture. ठीक छ ल रितिका हजुर म्याम रितिका व्हाट इज वर्टेक्स के अरे क्वाड्राङ्गुलर शेप हो जुन चाहिँ एन्टेरियरली चाहिने एन्टेरियर फन्टानेल र कोरोनल सुचर्सले फर्म गरेको हुन्छ अनि पोस्टेरियरली चाहिने ल्याम्डा र ल्याम्डोइड सुचरले फर्म गरेको हुन्छ अनि त्यो चाहिने पेराइटल एमिनेन्ससम्म एक्सटेन्ड गरेको हुन्छ पेराइटल एमिनेन्स हैन लाइन पासिङ थ्रु द एमिनेन्स त्यही भएर अब तिमीले एक्जाममा सोध्ने बेलामा यो दिस इज वर्टेक्स भन्ने देखाउने हैन यु ह्याभ टु शो इट विथ योर फिंगर अब एन्टेरियरली है यो ब्रेकमा अनि यो कोरोनल सुचर है बुझ्यो पोस्टेरियरली बाउन्डेड बाइ posterior fontanelle and lambdoid suture and laterally by a line passing through parietal eminence भनेको यो हो देख्यो सबैले चुक्छो yes ma'am हो a line passing through the parietal eminence so your vortex is this exam मा तिमीहरुले यसरी देखाउनु पर्छ यसरी भयो मैम parietal eminence एकचोटी फेरि देखाइदिनु न parietal eminence यो देख्यो चुक्छो
देखि कसले सोधेको श्रेयाले हो ल श्रेया बुझ्यौ तिमीले यो चुच्चो के यो हेड यो चुच्चोबाट यसरी लाइन पास गर्ने के हेर त यो दुईटै साइडमा छ हेर त यो चुच्चो यो दिस एन्ड दिस इज द parietal eminence यो चुच्चो के है देखे है त्यही भएर अब के अरे anteriorly it is bounded by anterior fontanelle and coronal suture है फेरि यो औँला तिमीले यसरी राख्ने यसरी posteriorly by lambdoid and lambdoid suture हात यसरी राख्ने and laterally by a line passing through the parietal eminence एक्जाममा सोध्ने बेलामा यसरी भन्ने दिस इज भर्टेक्स बुझ्यो सबैजनाले यस म्याम यस म्याम है ल यही हो क्वाड्रेङ्गुलर एरिया भनेको है यति एक्जाममा सोध्ने यो एकदम भर्टेक्स हो एकदमै बुझ्यो है सबैजनाले कन्फ्युजन छ यस म्याम छैन है ल अब दिपेन्द्र व्हाट इज ब्राउ brow is an area यसको boundary चाहिँ anteriorly चाहिँ by the anterior fontanelle and the coronal suture and it extends on the other side by the up to the root of the nose and the supraorbital ridge on either side यसले चाहिँ सिन्सिपुटसँग correspond गरिरहेको हुन्छ ल दिस इज ब्राउ सबैले बुझ्यो यस म्याम anteriorly anterior fontanelle and coronal suture अन्त यतापट्टि अरु चाहिँ एक्सटेन्ड फ्रम ग्ल्याबेला रुट अफ द नोज टु सुप्राअर्बिटल रिज है अनि यस्तो यस्तो गर्दा दिस इज द ब्राउ है यस म्याम एक्जाममा सोध्ने बेला यसरी देखाउनु पर्छ है तिमीहरूले आफ्नो के अरे फिङ्गर्सहरू राखेर यसरी देखाउने दिस इज द ब्राउ अब अंकिता फेस भनेको Ma'am, that is the area bounded on one side by the root of the nose and the supraorbital regions, and on the other side by the junction of the floor of the mouth and neck. यतासम्म है फ्लोर अफ द माउथ एन्ड नेक यहीँसम्म है बुझ्यो है सबैजनाले है सो दिस इज द फेस के कन्फ्युजन छ फेस देखेन मैले कसले फेस मनिष हजुर ल फेस ल अंकिता भन्दै एकचोटि फेरि त्यो चाहिँ area bounded by the the root of the nose देखि चाहिँ supraorbital regions सम्म and the supraorbital region and एउटा साइडमा अनि अदर साइडमा चाहिँ floor of the mouth and neck junction of floor of the mouth junction of the floor of mouth यहाँ तल यहाँ floor of the mouth and neck बुझ्यो मनिष हजुर म्याम बुझ्यो ल फेरि भन्दै तिमी एकचोटि फेरि भन्दै व्हाट इज फेस मैले भन्ने तिमीले भन्ने it is an area bounded on the one side of root of the nose and supraorbital ridge and another other word junction of the floor of the mouth with neck ल है बुझ्यो है फेस ब्राउ भर्टेक्स बुझ्यो है सबैजनाले केही छ कन्फ्युजन सोध्नु पर्ने केही छ छैन है ल अब व्हाट आर द ट्रान्सभर्स डायमिटर प्रियेश transverse diameter suboccipitobregmatic हैन सब अक्सिल त्यो त एन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटर ट्रान्सभर्स डायमिटर अफ हेड यसरी biparietal biparietal अनि bitemporal bimastoid र super subparietal ल अब भन त biparietal भनेको greatest diameter of head भयो transverse diameter of head from one parietal eminence to next measuring 30 centimeter 9.5 centimeter बुझ्यो है सबैजनाले parietal diameter भनेको from one parietal eminence to another parietal eminence मैले देखाइहालेँ तिमीलाई यो चुच्चो यति यहाँदेखि यहाँसम्म है that is 9.5 ल अरु super subparietal चाहिँ from one point below एउटा parietal eminence to above other parietal eminence in another side है एउटा parietal eminence एउटाको माथि एउटाको तल यसरी त्यो कति
8.5 centimeter. बुझे है सबैजनाले सुपर सबपराइटल त्यो है डायमिटर अनि त्यो अरु अनि बाइटेम्पोरल चाहिँ त्यो एन्टेरियर इन्फेरियर एन्ड अफ कोरोनल सुचरको डिस्टेन्स भयो 8 सेन्टिमिटर बाइटेम्पोरल भनेको यता टेम्पोरल टु टेम्पोरल कति रे 8 सेन्टिमिटर 8 अनि अरु सबभन्दा सर्टेस्ट चाहिँ बाइमेस्टेड चाहिँ दुईटा मेस्टेड प्रोसेसको डिस्टेन्स मेस्टेड प्रोसेस है कानको पछाडी हैन दैट इज 7 to 7.5 centimeter 7.5 सबैले बुझे है बाइमेस्टोइड बाइटेम्पोरल सुपर सबपराइटल एन्ड parietal yes ma'am बुझ्यो yes ma'am देखि कुन हो भनेर you have to know the extension and you have to know the diameters है ठीक छ केही छैन है कन्फ्युजन no ma'am ल अब अरु अब anterior posterior diameter ल रवि तीनटा भन्ने so there are total 6 anterior posterior diameters so the first one is suboccipitobregmatic what is the name suboccipitobregmatic which extends from the nape of the suboccipitobregmatic है suboccipitobregmatic extends from यो सबै पछाडीको भन्दै चाहिँ उले extends from the nape of the neck to the center of bregma बुझ्यो and that is 9.5 centimeter in diameter बुझ्यो सबैजनाले suboccipitobregmatic भनेको extend from the nape of the neck to center the of midpoint of bregma है यति diameter है यहाँ देखि यहाँ that is कति 9.5 centimeter 9.5 now or next is suboccipitofrontal which extends from the nape of the neck to the center of sinciput and it is 10 centimeter in diameter बुझे sinciput यहाँ है or anterior frontal हैन yes ma'am है occipitofrontal अघिको occipitobregmatic occipitofrontal भनेको ठ्याक्क तिम्रो sinciput को mid अथवा anterior part of the यो anterior frontal that is कति सेन्टिमिटर 10 centimeter 10 centimeter अरु next third one third is occipitofrontal which extends from the occipital eminence to the root of neck that is up to glabella root of nose that is up to glabella and that is around 11.5 centimeter in diameter occipitofrontal हैन yes बुझे है सबैजनाले है suboccipitobregmatic suboccipitofrontal occipitofrontal occipito भनेको यहाँ यता occipital protuberance देखि लिएर त्यो anterior frontal है glabella सम्म है ल सबैले बुझे है यो तीनटा अब posterior दिपेन्द्र anterior बाट अब तीनटा उले भने तीनटा तिमी mentovertical which extends from midpoint of chin to the highest point on the sagittal suture. It is 14 centimeter, the longest one. And submentovertical extends from the mentovertical. बिस्तारै भन mentovertical फेरि एकचोटी भन midpoint of chin to the highest point on the sagittal suture. 14 centimeter in diameter. And submentovertical extends from the junction between the floor of mouth and neck. यो तलबाट हो अघिको mentovertical चाहिँ mentum बाट हो अब submento चाहिँ तलबाट यहाँबाट है junction of floor of the mouth and neck up to the sagittal suture. भन न सेकेन्ड भन त सेकेन्ड 11.5 सेन्टिमिटर हुन्छ सेकेन्ड way to where junction of floor of the mouth to the highest point on sagittal suture. Sagittal suture eh अनि अरु another is submentobregmatic it extends from the junction of floor of mouth and neck up to the center of bregma. It is 9.5 centimeter. And you should know the presenting part पनि है अघिको तीनटा जुन चाहिँ रविले भनेको those were all vertex presentation अनि दिपेन्द्रले भनेको submentovertical is row हैन and the rest are face presentation. त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो तिमीले
सबैजनाले बुझ्यो you should know है यो चाहिँ तिमीहरुले कन्फे गर्नुपर्छ without looking at the book you have to know it है एक्जाममा सोध्ने यही हो हेडमा तिम्रो पर्यो भने ट्रान्सभर्स डायमिटर अनि भर्टेक्स सोध्छ अनि यही मेन त यही हो अहिले जुन चाहिँ तिमीहरुलाई सोधेको त्यो डायमिटर्सहरु हो ट्रान्सभर्स नसोध्नु सक्छ है but these all anterior posterior diameters are very important है and you should know ले बुझे है Yes ma'am. fetal skull को I think त्यति नै होला है ल डायमिटर्सहरु ल अब को बाँकी भयो प्रियेशलाई सोधे है मैले मनिषलाई सोधे हजुर म्याम ए भर्खर सोधे है ल मनिषको पालो अब ल मनिष ल एक्जाममा यो दिए तिमीलाई अब हाउ यु आर गोइङ टु डिस्क्राइब This is the pelvis cavity pelvis cavity pelvis cavity हैन this is a maternal pelvis maternal pelvis which is the maternal pelvis which is mostly the false pelvis or true pelvis false pelvis हैन false pelvis हैन you have to describe the major bones अघि मैले भने नि त नि हैन this is a maternal pelvis and it has के bones major bones हरु के हो pelvis tubercle hello भन pelvis tubercle iliospine अनि त्यसपछि coaxial bone iliospine यति नै हो एनाटोमीको डिभिजन हुन्छ तिमीहरुको फर्स्ट एनाटोमीको तिमीहरुले फर्स्ट इयरमा पढ्यो होला नजिना Yes, ma'am. This is a maternal pelvis, and it is formed by the two iliac bone, two ischial bone, two pubic bone, and the sacral bone and the coccygeal bone. The joint present are anteriorly. It is formed by the there is a symphysis pubic, and posteriorly there is sacroiliac and sacrococcygeal joint, and joint and it is joint. And it is divided into true pelvis and false pelvis. सबैजनाले बुझे है त्यसरी डिस्क्राइब गर्ने है सबै मेजर बोन्सहरु डिस्क्राइब गर्ने एन्ड द जोइन्ट्सहरु symphysis pubis sacrococcygeal joint sacroiliac articulation है ल अनि it is divided into true pelvis and false pelvis. False pelvis. Manish false pelvis हैन के हो The false pelvis is formed by the iliac portion of the innominate bone and it's limited above the iliac crest. It has got little obstruction significant that compared to the just tell me what is this clinical importance. Don't look at the book and just read listen to the question. What is the boundary मात्र भनेको सोधेको clinical importance मैले सोधेको छैन. The false pelvis is formed iliac portion of the innominate bones and its limited bone above the iliac crest. Ma'am, anteriorly there is a symphysis. It lies above the pelvis inlet, and anteriorly there is a pubic symphysis. Laterally there will be presence of the iliac crest, and posteriorly sacrum. Also, anterior abdominal wall, iliac fossa, हैन यो अनि posterior by the lumbar vertebra हो यसको माथि जुन चाहिँ हुन्छ that is known as the false pelvis है Ritika, what is true pelvis? What is the boundary of true pelvis? So true pelvis, it is formed from the bony part of the pelvic rim, and it is formed anteriorly by the symphysis pubis, and by the pubic crest, followed by pubic tubercle. Then there is the iliopubic eminence. No, pubic.
pectineal line अनि त्यसपछि iliopubic eminence, then followed by the iliopectineal line, and then there is the sacroiliac articulation, and then by the anterior border of the ala of sacrum, and then by the sacral protuberances. Promontory. Very good, eh? ल actually अब कसले रिपिट गर्ने? दिपेन्द्र फेरि भन. True pelvis, ma'am. Yeah, true pelvis को boundaries. Anteriorly. त्यो त तिमीहरूले पछि कन्ट है विदाउट लुकिङ एट द बुक भन्नुपर्छ है. अहिले तिमीहरू त्यहाँ अनलाइनमा छ, बुक हेर्दै पढिरहेछ. एक्जाममा त मिल्दैन है. अब अहिले त त्यहाँ अब यहाँबाट देखिँदैन र प्लिज एज फार एज पोसिबल है. अब अहिले हेर, तर पछि चाहिँ गर. एक्जाममा त तिमीले बुक नहेरिकन पढ्नुपर्छ सबैजना है. ल भन स्टार्ट. Anteriorly pubic symphysis हुन्छ, त्यसपछि pubic crest, pubic tubercle, pectineal line, iliopubic eminence, iliopectineal line, then the sacroiliac articulation, and anterior border of the wing of sacrum, and the sacral protuberance. Sacral promontory. है बुझ्यो है सबैजनाले है. त्यो धेरै सोध्ने भनेको यही हाम्रो के अरे इनलेटमै हो है. अरू इनलेट क्याभिटीमा धेरै छैन. इनलेट र आउटलेट हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ है. अनि इनलेट चाहिँ इनलेटको सबैजनाले बुझे है. बाउन्ड्री सिम्फाइसिस प्युबिस, अनि यहाँ प्युबिक यो चुच्चो भनेको क्रेस्ट है. अनि त्यसपछि यता ट्युबरकल, प्युबिक क्रेस्ट, प्युबिक ट्युबरकल है. जस याद गर एबीसी बाट सी कम्स फर्स्ट हैन, त्यही भएर क्रेस्ट भनेर याद गर है. एन्ड देन टी कम्स लेटर अन हैन, त्यही भएर ट्युबरकल भनेर याद गर. एबीसी गरे बुझे है. टी क्रेस्ट अनि यहाँ चुच्चो यो ट्युबरकल, अनि यो लाइन एउटा छ तिमीहरू आफै हेर. पेक्टिनियल लाइन. तिमीहरू यहाँ एउटा प्रोट्युबरेन्स पनि छ ठ्याक्कै है. यसलाई के भन्छ रे? Iliopubic eminence. यो एउटा प्रोट्युब तिमीहरूले त्यहाँबाट देखिदिँदैन, आई डोन्ट नो है. अनि त्यसपछि एन्ड देन यहाँबाट इलियोपेक्टिनियल लाइन, एन्ड देन अब यो sacroiliac joint, sacroiliac articulation, यो sacrum and the sacral promontory. Yes, ma'am. बुझ्यो सबैजनाले? Yes, ma'am. ल what are the टिकाले भन्यो, दिपेन्द्रले भन्यो, विजय what are the anterior posterior diameters? ल posterior diameters of inlet. So AP diameter, it is also called true conjugate, ma'am. It is a diameter from midpoint of sacral promontory to the inner margin of upper border of the pubis symphysis, ma'am, which is about कतिवटा कन्जुगेटहरु कतिवटा हुन्छ? ट्रू कन्जुगेट र obstetric conjugate दुईटा हुन्छ म्याम. अनि अर्को चाहिँ डायगोनल कन्जुगेट हुन्छ. दुईटा कहाँ हुन्छ? तीनटा हुन्छ भन न. तीनटा. हजुर तीनटा. हजुर एउटा डायगोनल कन्जुगेट, एउटा obstetric conjugate र एउटा ट्रू कन्जुगेट, जुनलाई चाहिँ एपी डायमिटर पनि भन्छन् म्याम. अनि एपी डायमिटर एपी नै हो. ल भन अब ट्रू कन्जुगेटको बारेमा भन फेरि. यो ट्रू कन्जुगेटलाई चाहिँ कन्जुगेट भेरा पनि भन्छ म्याम. यो चाहिँ midpoint of the sacral promontory, back posteriorly the midpoint of the sacral promontory बाट चाहिँ anteriorly चाहिँ inner margin of the upper border of the pubis symphysis सम्म चाहिँ upper and inner margin. बुझे है सबैजनाले? T भनेको true conjugate, it extends from midpoint of sacral promontory to inner and upper, right? Inner and upper border of symphysis pubis. Inner भन्नुपर्छ है तिमीहरूले. symphysis pubis भनेको त फेरि यहाँ outer पनि हुन सक्छ हैन, तर एपी डायमिटर भनेको भित्रको इनर एन्ड अप्पर भनेर डोन्ट फर्गेट टु टेल इन एक्जाम है. दैट इज कति? व्हाट इज द डायमिटर? 11 सेन्टिमिटर म्याम. अनि थ्योरेटिकली चाहिँ यो भन्नु, क्लिनिकली चाहिँ यो चाहिँ सब्जेक्ट अर क्लिनिकली भन्नु पर्दैन. अब अर्कोमा जाऊ. obstetricमा अर्को भनेको चाहिँ obstetric conjugate म्याम. यो चाहिँ पोस्टेरियरली चाहिँ त्यो sacral promontory बाट चाहिँ anteriorly चाहिँ inner surface of the pubis symphysis, midline and midpoint of भन्नुहुन्छ नि. inner surface of pubic symphysis भने त inner त कति धेरै छ नि त. रको यो these are all inner नि. अब कुन चाहिँ midline म्याम? midline of the inner surface, midpoint हैन, midpoint of symphysis pubis to
to posteriorly sacral promontory, ma'am. No. Again. And what is the midpoint of sacral promontory? And diameter is about 10 centimeter, ma'am. 10. Okay. And last one? Last one is diagonal conjugate, ma'am. You're saying lower border of the inner lower border of the pubic symphysis, but say posteriorly say sacral promontory extend posteriorly midpoint 1%. This whole thing is sacral promontory. Yeah, lateral hogi, posterior hogi, midpoint of sacral promontory. राम्रोसँग आन्सर गर्ने आदि आदि मात्र होइन. अनि यसको डायमिटर चाहिँ 12 सेन्टिमिटर यसको डायमिटर हुन्छ नि. बुझि सबैजनाले? यो भनेको त खास गरी पढाउनु पर्ने नै होइन, तिमीहरु आफै हेरेर पढ्ने, त्यो डायमिटर्सहरु कन्ठ गर्नु पर्ने हो है. बुझ्यो है सबैजनाले? एक्जाममा टीओडी भनेर याद गर, ट्रु कन्जुगेट, अब्सेटिक कन्जुगेट र डायगोनल कन्जुगेट है. 11, 10 and 12 भनेर याद गर. टीओडी टड भनेर एक्जाममा बिर्स्यो भने है. माथिको ट्रु कन्जुगेट, बिचको अब्सेटिक कन्जुगेट र तलको डायगोनल कन्जुगेट. टीओडी 11 बिचको सबभन्दा सर्टेस्ट हुन्छ, मुनिको सबभन्दा लङ्गेस्ट हुन्छ, एन्ड दैट इज 12 सेन्टिमिटर है. अनि हामीले मेजर गर्ने मिल्ने कुन हो विजय? हामीले डायगोनल कन्जुगेट चाहिँ मेजर गर्न मिल्छ. डायगोनल कन्जुगेट वी क्यान मेजर डायगोनल कन्जुगेट है. बुझ्यो सबैजनाले? एन्टिरियर पोस्टेरियर डायमिटर इज देयर एनी कन्फ्युजन? ट्रु अब्सेटिक एन्ड त्यो है. डायमिटर पछाडीको एउटै हो, स्टेबल नै हुन्छ. मिड पोइन्ट अफ सैक्रल प्रोमोन्टरी, मुनिको मात्र सिम्फाइसिस पिपिस, त्यो पनि अप्पर इनर, मिडल अनि लोअर इनर, लोअर पार्ट अफ सिम्फाइसिस पिपिस है. ल अब कलेन्द्र, ट्रान्सभर्स डायमिटर. Transverse diameter, it is the it extends from farthest diameter, farthest point on the beam over the from iliopectineal line. Iliopectineal line ma farthest point of the transverse diameter. What is the diameter? 13 centimeter. ठुलो सोले भन न कलेन्द्र. 13 centimeter, ma'am. It extends from where to where? So it extends from the iliopectineal line to the iliopectineal line to the opposite iliopectineal line. No, है. iliopectineal line भनेको यो है, यहाँ र यहाँ है. यो लाइन देखि यहाँदेखि यहाँसम्म गरिने that is 13 centimeter है. iliopectineal line भनेको यता यता हो, यता है. अनि अरु अरु oblique भनेको कहाँ के हो? So oblique line extends from the sacroiliac joint to the opposite iliopubic eminence. बुझ्यो सबैजनाले? Oblique भनेको चाहिँ from sacroiliac articulation to iliopubic eminence opposite है. यता eminence देखि न हो त्यो है. What is the diameter? So diameter is about 12 centimeter. 12 centimeter है. And right left भनेको चाहिँ with relation to the sacroiliac articulation हो है. यहाँबाट भयो पनि left, योबाट भयो पनि right है. Yes. Or sacrocorticoid. Sacrocorticoid points. So it is the distance between the midpoint of sacral promontory to the to the ipsilateral iliopubic eminence. Right. That is. What is the diameter? So diameter it is about 9.5 centimeter. सबैजनाले खर्र अब बुझे सबैजनाले? रवि एकचोटि खर्र भन्दियो त. माथिबाटै एक माथिबाट हैन, डायमिटर्स मात्र. सबैलाई रिभिजन हुने गरेर. So first is anterior posterior. We have three diameter. One is anterior posterior conjugate, obstetric conjugate, and diagonal conjugate. True conjugate is the distance between the midpoint of sacral promontory to the upper inner border of the symphysis pubis, whereas which is around which is 11 centimeter in length. Next is obstetric conjugate, which is the distance between the midpoint of sacral promontory to the midpoint of the inner surface of the symphysis pubis. It is 10 centimeter, which is the shortest of anterior posterior. And the next is
diagonal conjugate, which distances from the midpoint of the sacral promontory to the lower border of the inner lower border of the symphysis pubis, and it is the longest anterior posterior diameter, and it is 12 centimeters in length. The next comes transverse diameter. It is the distance between two iliopectineal lines, and it is 14 centimeters in length. And the next are transverse oblique diameters, which extends from the one sacroiliac joint of the one side to the iliac prominence of the other side, and this length measures 12 centimeters in length. And the third one is sacrocotyloid diameter, which is the distance between the midpoint of the sacral promontory to the ipsilateral side of iliopubic eminence, and the distance is 9.5 centimeters in length. No, very good. है बुझे है इनलेटमा केही छ छैन होला के पनि है अब त्यो you have to know the anterior posterior को relation and you should know the diameters है एक्जाममा सोध्यो भने इनलेट को हो बेसी चाहिँ है बुझे है इनलेट को ल अब प्लेस है what is the plane of the cavity अब यो इनलेटमा गयो अब हामी भित्र छिर्दै छौं क्याभिटी भित्र क्याभिटी को प्लेन के हो थाहा छ क्याभिटी को बाउन्ड्री the pelvic rim क्याभिटी को हैन श्रेया plane of greatest pelvic dimension प्लेन चाहिँ के हो भन न यसको बाउन्ड्री त हुन्छ होला नि त क्याभिटी को midpoint of posterior surface of pubic symphysis देखि midpoint of pubic symphysis to second and third ल थर्ड sacral vertebra ल बुझ्यो प्रियेश picture फेरि भन्दिनु न ल एक से ल भन त श्रेया midpoint of pubic symphysis to second and third sacral vertebra second and third यता है फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यता यतादेखि यता बुझ्यो सबैजनाले क्याभिटीको प्लेन मिड पोइन्ट अफ सिम्फाइसिस प्युबिस टु सेकेन्ड एन्ड थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा है ल डायमिटर पनि भन्दिनु कि श्रेया क्याभिटी इज भेरी इजी है anterior posterior र transverse diameter हुन्छ anterior posterior diameter भनेको त्यही midpoint of pubic symphysis to second and third sacral vertebra which is 12 cm transverse भनेको पनि 12 cm नै हुन्छ म्याम त्यो अप 12 नै है एपी पनि 12 ल्याटरल पनि 12 हो है बुझ्यो है सबैजनाले इट एक्सटेन्ड फ्रम midpoint of symphysis pubis to second and third sacral vertebra 12 हुन्छ डायमिटर्स ल्याटरली मा चाहिँ अब देयर इज नो डेफिनेट बोनी पार्ट्स हुँदैन इट इज कभर्ड बाइ मसल्स है बट दैट इज आल्सो 12 सेन्टिमिटर बुझ्यो है सबैजनाले 12 भनेर याद गर्ने हो तिम्रो त्यहाँ फर्मुलै छ नि है त बाउन्ड्री चाहिँ त्यही हो अब मनीष हेलो मैम यो हाम्रो क्याभिटी को के ट्रान्सवर्स डायमिटर के बोनी प्रोमिनेन्स मा भएपछि केलाई रिकनेस मानेर मेजर गर्छ यतिकै त्यहाँ मसल्सहरु हुन्छ दैट इज अप्रोक्सिमेटली 12 नै है 12 नै हुन्छ 12 छैन है त इनलेटमा इनलेट भइहाल्यो क्याभिटी पनि भइहाल्यो अब मनीष हजुर म्याम अब आउटलेट कतिवटा हुन्छ दुईटा मैम ल के हो भन न गुड anatomical outlet okay and anatomical outlet obstetrical outlet right obstetrical outlet and anatomical outlet बुझ्यो सबैजनाले आउटलेट दुईटा हुन्छ one is obstetrical outlet
and one is anatomical outlet. ल अब obstetrical outlet को boundary भनिदिने हो कि it is the segment plane it is the segment of pelvic boundary above the plane of the least pelvic dimension and below the anatomical outlet. So what is the interiorly defined pubic arch and laterally wall formed by the ischial bone, and the posterior wall include whole of the coccyx. फेरि पढ तिमीले त्यहाँ बुझेरै पढाएको छैन भन त फेरि त्यहाँ आन्सर तल तलतिर छ बाउन्ड्री भन्नुभयो हेलो भन भन डायमिटर भन्नुभयो कि बाउन्ड्री भन्नुभएको डायमिटर बाउन्ड्री भन न डायमिटर बुझेको छैन obstetrical outlet को बाउन्ड्री सिम्पल थोरै छ थाहा भएन म्याम ल ठिकै छ अब कोले भने दिपेन्द्र म्याम त्यो प्लेन चाहिँ लोअर बोर्डर अफ द पोस्टर symphysis pubis good touching the ischial spine and then it's up to the tip of the fifth sacral vertebra posteriorly. बुझे सबैजनाले yes obstetrical outlet lower मनिष बुझे है तिमीले मनिष बुकमै छ lower border of symphysis pubis अब ischial spine कुन हो अब कसैले मलाई देखाउँछ त्यही हो म्याम त्यही हो भन्छ ल म भन्छु ischial spine कुन हो त्यो त एक्जाममा सोध्छ है तिमीहरुलाई ischial spine धेरै जनाले मिस्टेक गराउँछ ल कुन हो ischial spine यो हो होइन म्याम त्यो कक्सिस हो त्यो उतापट्टिको प्रोटुबरेन्स होइन म्याम यो त्यो यस यस म्याम हो त्यही हो म्याम ल सबैजना अग्रीड रितिका यस म्याम दिस इज ischial spine है यो एक्जाममा सोध्छ है यो अहिले बोर्ड एउटा क्लिनिकल इम्पोर्टेन्ट ischial spine भनेको यही हो यो होइन फेरि है ल ischial spine भनेको यो हो ल मनिष बुझ्यो हजुर बुझ्यौ ल है and posteriorly के हो अरे दिपेन्द्र tip of the fifth sacral vertebrae यो टिप है दिस इज द कॉक्सिक्स हैन कॉक्सिक्स हो अनि यो टिप अफ द sacral फिफ्थ sacral vertebra बुझे है फिफ्थ sacral vertebra ischial spine and lower border of symphysis pubis ल अब डायमिटर भन दिपेन्द्र transverse spinous diameter भन the distance between two spinous processes bispinous भनेको from the two ischial spine so what is the diameter Dipendra 10.5 centimeter ma'am 10.5 extend from one spinous ischial spine to other and the diameter is 10.5 so what is the anterior posterior diameter lower border of symphysis pubis देखि tip of the sacrum सम्म एक्सटेन्ड भएको चाहिँ anterior posterior diameter 11 centimeter 11 centimeter है सबैजनाले बुझ्यो है obstetrical outlet मा सिम्पल छ है त्यो तीनटा मात्र छ बोनी ल्यान्डमार्क अनि एउटा 10.5 अनि एउटा 11 सेन्टिमिटर है ल अब अरु कसको पालो कलेन्द्र ल कलेन्द्र अब anatomical outlet भन तिमी अब so anatomical outlet is a bounded obstetrical outlet सबैले बुझ्यो anatomical outlet so anatomical outlet is bounded anteriorly by the lower border of the symphysis pubis and laterally by the isthiopubic rami and ischial tuberosity and sacrotuberous ligament and posteriorly by tip of the coccyx. बुझ्यो सबैजनाले yes फेरि भन्दियो कलेन्द्र so anteriorly by the lower border of the pubic symphysis and laterally चाहिँ isthiopubic rami and ischial tuberosity and sacrotuberous ligament and posteriorly tip of the coccyx. बुझ्यो है lower border of symphysis pubic
Ischial-pubic rami, ischial tuberosity, अनि यहाँबाट sacrotuberous ligament आउँछ अनि लास्टमा tip of coccyx. This is the anatomical outlet. Just याद गर अब anatomical outlet भनेपछि anatomy भनेको धेरै हुन्छ नि त्यही भएर यसमा landmark obstetrical outlet भन्दा अलि बढी हुन्छ भनेर त्यसरी याद गर्नु है anatomy भनेपछि अलि धेरै हुन्छ त्यही भएर यसमा अलि बढी नै छ हैन comparing to obstetrical outlet the landmarks are more in anatomical outlet है त्यही भएर तिमीहरुले त्यसरी याद गर्नु कुहिले के छ अब diameters anterior posterior. So anterior posterior diameter extends from the lower border of the pubic symphysis to the posteriorly by tip of the coccyx. That is 13 centimeter in length. 13 centimeter. 13. No. Aru? Transverse? So transverse diameter, intertuberous diameter, which extends from the ischial tuberosity to another ischial tuberosity, between two ischial tuberosity. So 11 centimeter. Yeah, 11 centimeter. बुझ्यो सबैजनाले हजुर म्याम ल अब प्रियेश अब के रे एनाटोमिकल के रे obstetrical outlet खर भन obstetrical outlet समरी अघि रगिले भनेको जस्तै इनलेटको बारेमा खै तिम्रो भोइस वी क्यान नट हियर यु हेलो भन भन The obstetric outlet is bound anteriorly by the lower border of pubic symphysis and touching the ischial spine laterally and posteriorly the के सुनेन हेलो प्रियेश ल हेलो भन्दाखेरि ठुलो आउँदो रहेछ हजुर अहिले सुनेछ म्याम ल अहिले सुनेछ it is bound anteriorly by lower border of pubic symphysis and laterally touching ischial spine while posteriorly touches tip of the fifth sacral vertebrae and it has transverse diameter touching to ischial spine that is 10.5 centimeter and anterior posterior diameter which is 11 centimeter. Anterior posterior diameter extending from lower border of symphysis pubis to lower border of pubic sacral symphysis vertebra. Yes ma'am. Okay, that is 11 centimeter. बुझे है सबैले ल अब अंकिता anatomical outlet हजुर म्याम हजुर म्याम एनाटोमिकल आउटलेट को अब देयर आर टु डायमिटर्स दैट अब anterior posterior र diameters boundaries. So what is the boundary of anatomical outlet? म्याम सुनिरा छैन What is the boundary of anatomical outlet? म्याम बाउन्ड्री भन्नुभयो lower border of the symphysis pubis देखि चाहिँ tip of the coccyx सम्म ओहो त्यत्रो झन् यत्रो भने झन् एनाटोमिकल आउटलेटमा एनाटोमी धेरै हुन्छ भनेर तिमीले त दुईटा मात्र भने त नि म्याम अब माथिबाट चाहिँ pubic ridge पनि हुन्छ and ल दिपेन्द्र Yes ma'am. Anteriorly lower border of symphysis pubis then moves laterally border by the ischial-pubic rami, ischial tuberosity and sacrotuberous ligament and posteriorly by the tip of the coccyx. ल बुझे है अंकिता है दोज भर्खर मैले भने नि त एनाटोमिकलमा एनाटोमिकलमा धेरै एनाटोमी हुन्छ त्यही भएर धेरै ल्यान्डमार्क हुन्छ त्यसरी याद गर्नु है ल दिपेन्द्र अनि अब डायमिटर्स पनि भनिदिहाल Diameters transverse it is intertuberous anterior posterior diameter हुन्छ anterior posterior extends transverse from diameter where to where? anterior posterior diameter चाहिँ lower border of symphysis pubis देखि coccyx को tip सम्म 13 centimeter हुन्छ अनि and then the transverse it measures between the inner border of the ischial tuberosities. Okay, that is intertuberous 11 centimeter in it. 11 centimeter ma'am. ल बुझे सबैजनाले मनीष हजुर म्याम बुझे बुझिरहेछ छैन बुझे बुझे म्याम
है ल बुझ्यो है सबैले अब एनी कन्फ्युजन इनलेट क्याभिटी आउटलेटमा देखिरहेछ तिमीहरूले बोन्सहरु त देखिरहेछ नि है त्यहाँ यहाँबाट Yes, ma'am. Yes, ma'am. ल केही छ अहिलेसम्म सोध्नुपर्ने सो अब नेक्स्ट क्वेसन है अब वाट अघिदेखि मैले इस्चियल स्पाइन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेको छ है सो वाट इज द क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स अफ इस्चियल स्पाइन विजय इस्चियल स्पाइनको केही क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स छ क्लिनिकल एनाटोमिकल केही वाइ इज इस्चियल स्पाइन सो इम्पोर्टेन्ट ल विजयले एउटा भन त्यसपछि अरूहरूले भन्दै जान्छ थप्दै जान्छ एउटा एटलिस्ट वान क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स अफ यसले चाहिँ स्टेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ म्याम यसले चाहिँ जेरो स्टेसन प्रोग्रेस अफ द लेबरलाई चाहिँ भेरी गुड डिनोट गर्छ अनि अरु त मैले बुझे सबैजनाले उले भनेको क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स अफ इस्चियल स्पाइन विजय रामसँग भन्दियो यु आर राइट यसले चाहिँ प्रोग्रेस अफ द लेबर चाहिँ डिनोट गर्छ यसले चाहिँ जब इस्चियल स्पाइनमा आउँछ त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ जेरो स्टेसन प्रोग्रेस अफ लेबर डिनोट गर्दैन इट डिनोट्स द स्टेसन अफ हेड है बुझ्यो सबैजनाले अनि एट द लेभल अफ इस्चियल स्पाइन व्हाट इज द स्टेसन अफ हेड जेरो स्टेसन हुन्छ है अबभ इस्चियल स्पाइन के कति हुन्छ इस्चियल स्पाइनको माथि चाहिँ कति कति हुन्छ नि अब इस्चियल स्पाइनमा 0 भयो हैन इस्चियल स्पाइनको माथि कति कति हुन्छ -1 to -5 सम्म हुन्छ म्याम माइनस हैन -5 सम्म हो -3 3 जस्तो लाग्थ्यो -3 -2 -1 0 अनि अब 0 को मुनि कति हुन्छ +1 +2 +3 के सबैजनाले Yes, ma'am. ल एउटा क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स भयो अब अर्को अंकिता डु यु नो एनी अदर क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स अफ इस्चियल स्पाइन एउटा स्टेसन अफ हेड भने भेरी गुड है विजय म त भन्दैन होला भन्न थालेको ल Ma'am, there is there is rotation of internal rotation of the head occurs when the occiput is at this level. ल गुड है इन्टर्नल रोटेसन जुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि हिजो अस्ति हैन वी बीन डिस्क्राइबिङ इन मेकानिजम अफ लेबर internal rotation occurs at the level of ischial spine. Good Ankita. Okay. Any other lava Najina? Pudendal nerve will run through the ischial spine, so we can give the nerve block at the analgesia. Pudendal nerve block, right? Yes. Pudendal nerve block pudendal nerve will just run behind the ischial spine, so okay, we can give pudendal nerve block, right? Arko Shreya or ke cha open question jole la Shreya le गर्नु la Shreya ma'am axis change हुन्छ obstetric axis के रे obstetric axis चाहिँ change हुन्छ ischial spine मा हैन axis change सुरुमा स्ट्रेट र ब्याकवर्ड जान्छ अनि अरु फरवर्ड त्यो अनि अरु लिभर एनाइ मसल अट्याचमेन्ट लिभर एनाइ मसल अट्याच हुन्छ रे ल हो है अट्याचमेन्ट अफ लिभर एनाइ मसल एउटा भयो ल अरु ओपन क्वेशन ल जसले आन्सर गरे पनि हुन्छ इफ यु नो एनी मोर है मदरको इस्चियल स्पाइन को डिस्टेन्स सानो छ भने चाहिँ उसको पेल्भिक फ्लोर सानो छ न्यारो छ भनेर थाहा हुन्छ म्याम यो कसले भनेको मैले म्याम प्रियस ल मैले भन्छ अब कसले प्रियस हो हजुर म्याम ल फेरि भन त म्याम त्यो मदरको इस्चियल स्पाइनको डिस्टेन्स चाहिँ स्मल छ भने चाहिँ उसको पेल्भिक फ्लोर न्यारो छ भनेर थाहा हुन्छ भेरी गुड है we can tell कसै अरु त्यो भन्यो भने हाउ यु तिमीले कसरी डिस्क्राइब भने टु नो द it helps to know the pelvic adequacy
Okay, describe because if the ischial spine is very prominent and narrow, they will have difficulty in delivering the baby. Okay? What is that terminology known as? CPD. Cephalopelvic disproportion. Oh, right? Okay, ischial spine important. It helps to know the pelvic adequacy and how to describe if the ischial spine is very narrow, 10.5, it is less than 10.5, 8, 9, we'll have difficulty in delivering. That is not a cephalopelvic disproportion. So that is why, while doing PV examination, we have to assess the ischial spine. Right? Yes, ma'am. Or any more? Like I force पनि after only त्यो त्यहाँसम्म पुगेपछि युज गर्छ भन्नु ल 0 त्यसमा हजुर अरु केही थाहा छ रवि रितिका कलेन्द्र मनीष दिपेन्द्र अर्को चाहिँ एउटा स्याक्रो के अरे स्याक्रो स्पाइनो कल्पोपेक्सी भन्छ कि भल्भ भनेर थाहा छ भल्भ प्रोल्याप्स हैन थाहा छ कसैलाई भल्भ हामीले चाहिँ नि भजाइनल हिस्टेक्टोमी एन्ड टीएच टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी गर्दाखेरि लास्टमा जुन चाहिँ पार्ट बाँकी हुन्छ नि जस्तै हामीले टीएच गरे दिस इज द युट्रस हैन एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी गर्ने बेलामा इफ दिस इज द युट्रस है अनि तिम्रो अनि यो युट्रस हामीले क्ल्याम्प लाउँदै 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 निकाले अनि लास्टमा यहाँ तल सर्भिक्स हुन्छ नि है अनि यहाँ पनि क्ल्याम्प गरेर यो निकाले जुन चाहिँ यो पार्ट हुन्छ नि बाँकी शिलाको दैट पार्ट इज नोन एज भल्भ मैम भजाइनल भल्भ भन्नु भएको हो थाहा थियो नजिनालाई त्यो एक्सपान्ड ठुलो एक्सपान्ड भएको पार्ट लाइक भल्भ बुझे है सबैजनाले भल्भ भनेको बुझे है त्यो चाहिँ हामीले हिस्टेक्टोमी गरेपछि वाट एभर पार्ट विल रिमेन हैन दैट इज नोन एज अ भल्भ हैन एन्ड फलोइङ सर्जरी इफ पेशेन्ट हैज कम्प्लेन अफ क्रोनिक कफ कन्स्टिपेसन इफ शी लिफ्ट्स हेभी ऑब्जेक्ट दिस दे विल बी भल्भ प्रोल्याप्स यो जुन चाहिँ शिलाको भाग भल्भ दैट विल कम आउट अफ द भजाइना सुनेछ तिमीले भल्भ प्रोल्याप्स भने छैन होला भर्खर सुन्यो इन केस अफ भल्भ प्रोल्याप्समा अब भल्भ निस्किसकेपछि लेफ्ट के अरे लेफ्ट राइट साइडको त्यो भल्भलाई चाहिँ नि माथि स्टिच गरेर त्यो जुन चाहिँ पार्ट निस्क्यो नि त्यसलाई स्टिच गरेर त्यो यो इस्चियल स्पाइनमा गएर टाइ गरिदिन्छ ओके म्याम है दैट प्रोसेस इज नोन एज सैक्रोस्पाइनो कल्पोपेक्सी है भल्भ जस्ट भल्भ रिपेयर if you forget that word हैन sacrospinal colpopexy just remember valve repair in case of valve prolapse valve repair is done भनेर लेखिदिने है valve repair भनेर मतलब भने पनि पुग्छ अनि अब अरु केही छ ल अब कतिवटा भयो कसले कसले गर्छ समरी 6 वटा लेखे म्याम ल प्रियेश भनेको हजुर म्याम ल प्रियेश भन नि त नि फर्स्टमा स्टेसन अफ हेड ड्युरिङ लेबर अनि स्टेसन अफ हेड इन लेबर मात्र भनेर हुँदैन एट द लेभल अफ इस्चियल स्पाइन द स्टेसन अफ हेड इज 0 and beyond that it is plus and before that it is minus. Next is internal rotation of fetal head is done at the level of ischial spine. Done at it occurs at the level of ischial spine. Okay. Number 2. Pudendal nerve also runs through it, so it can be blocked. It is blocked. Pudendal nerve block is given, no? It can be blocked. Okay. Laru? Block is given. To know the pelvic inadequacy, for example, if prominent and narrow, then it is difficult to deliver. Next is it is site of attachment of levator ani, and finally it is used in valve prolapse repair. Valve prolapse repair. Right? याद भयो त्यो प्रोसिडियरको नाम भयो भने भन्ने नगर है valve prolapse repair. अरु केही छ? त्यति नै हो अरु के छ?
है बुझे है सबैजनाले है अनि अब के रे सो व्हाट इज त्यो रितिका के रे सीपीडी भने किफालोपेल्भिक डिस्प्रोपोर्सन भने के हो सीपीडी याद भएन म्याम याद भएन ल अरु के कलेन्द्र दिपेन्द्र म्याम त्यो फिटसको हेड चाहिँ म्याटर्नल पेल्भिससँग प्रोपोर्सनेटली फिट हुँदैन त्यसलाई चाहिँ सिफेलोपेल्भिक डिस्प्रोपोर्सन भन्छ भेरी गुड है तिमीले भेरी गुड है तिमीले डिस्क्राइब गर्नु डिस्प्रोपोर्सन बिट्विन द fetal head and maternal pelvis भने that is known as cephalopelvic disproportion है बुझे रितिका disproportion between the fetal head and maternal pelvis either the fetal head is very big or maternal pelvis is very small that is known as cephalopelvic disproportion है अनि अरु what is contracted pelvis contracted pelvis भनेको चाहिँ if any of the diameters and essential diameters is decreased by 0.5 centimeter that is known as contracted pelvis or if any added maneuver is needed to deliver the baby right that is known as contracted pelvis essential diameter is reduced by 0.5 centimeter manual नै हुन्छ यो त manual नै हुन्छ कि natural नै हुन्छ के manual भनेको यो pelvis contraction के contracted हैन त्यो pelvis अलि सानो भएको ए डायमिटर्सहरु के एउटा अहिले जुन चाहिँ हामीले 11 भन्यो 12 भन्यो 13 भयो त्यो अलिकति सानो भयो भने that is known as contracted pelvis ओके अनि म्याम कुन कुन डायमिटरलाई चाहिँ अनि के भयो कलेन्द्र कुन डायमिटरलाई चाहिँ एसेन्शियल डायमिटर अहिलेको हाम्रो सबै यो इनलेटहरुको इनलेट आउटलेट क्याभिटीको डायमिटर्सहरु ओके यो पनि कन्ट्राक्टेड पनि डिफरेन्ट टाइपको छ नि म्याम इनलेट कन्ट्राक्टेड अनि मिड पेल्भिस कन्ट्राक्टेड आउटलेट कन्ट्राक्टेड तिम्रो अहिले भन्न बाँकी नै छ है अब अर्को अब त्यही बनाउँदैछ नि सो हाउ विल यु असेस फर पेल्भिक एडुकेसी तिमीहरुलाई अब तिमीहरुको लेभलमा नसोध्न सक्छ तर यु शुड नो है तिमीले के हाउ विल नो दैट हामीले कति धेरै पीवी गर्छ नि अब्स्टेट्रिक केसमा लेबर रुममा पीवी गरेर यो त अलिकति पेल्भिस राम्रो छैन भनेर भन्छ नि हामीले तिमीले देखेको छैन होला तिमीहरुले तिमीहरु पोस्टिङ भएको भए यु वुड हैव नोटिस्ड है पीवी गर्ने भए हैन हामीले युजुअली पीवी गर्छ पीवी गर्ने बेलामा सबै चीज हामीले हेर्छ के अनि दिस पेल्भिस इज नट गुड हैन शी विल नट डेलिभर भजाइनली भनेर वी प्रिपेयर हर फर सिजेरियन सेक्सन इन्डिकेसन अफ सिजेरियन सेक्सन विल बी cephalopelvic disproportion सो अब के हेर्छ अब अघि प्रिभियसले भनेको जस्तै हामीले अब हाउ टु स्टार्ट अलवेज स्टार्ट फ्रम हाउ विल यु असेस फर पेल्भिक एडुकेसी भनेर अघि एउटा हामीले इशियल स्पाइनको मात्र कुरा गर्यो कहाँदेखि सुरु गर्नुपर्छ डायगोनल कन्जुगेटर पनि डिपेन्ड है डिपेन्ड फ्रम द इनलेट भन न नट जस्ट द डायगोनल कन्जुगेट है इनलेट क्याभिटी एन्ड आउटलेट अघि प्रिभियसले भन्यो नि है त्यो सबै हामीले हेर्नुपर्छ है इनलेटमा के हेर्ने फेरि ल अब म दिपेन्द्रलाई सोध्छु सबभन्दा तलको डायमिटर के हो अरे टिओडी डायगोनल कन्जुगेट तिमीले गर्दाखेरि यो छ नि यो सिम्फाइसिस यो जुन चाहिँ सैक्रल प्रोमेन्टरी भेटाएको राम्रो कि नभेटाएको राम्रो दिपेन्द्र नभेटाएको राम्रो नभेटाएको राम्रो गुड है किनभने तिमीले यो भेटायो भने दैट मीन्स द डायमिटर इज भेरी सर्ट थाहा पाए है हो यो भयो है अब तिमीले पीवी गरेर फर्स्टमा तिमीले यो पोस्टिरियरली हेर्ने हो है हेर यो सैक्रल प्रोमेन्टरी हैन प्रोमिनेन्ट छ कि छैन भने इफ यु क्यानट रिच दैट मीन्स द पेल्भिस इज एडुकेट तर तिमीले मेजर गर्ने बेलामा इफ यु क्यान रिच द पेल्भिक प्रोमेन्ट के रे यो के रे सैक्रल प्रोमेन्टरी दैट मीन्स द पेल्भिस इज न्यारो अनि यहाँबाट आएर अनि एन्ड देन रोटेट जाने है तिमीले यो एंगलहरु हेर त्यो एंगलहरु कुनै प्रोमिनेन्ट छ कि छैन यो अलि चुच्चो हुन सक्छ है अनि त्यसले पनि अब युल असेस अनि अर्को तिम्रो जुन चाहिँ तिमीले अघि बाउन्ड्री अफ इनलेट भने के रे सबै असेस गर्नुपर्छ अनि इलेपेक्टिनियल लाइनमा कुनै प्रोमिनेन्ट छ कि छैन
इलियोपेक्टिनियल प्रोट्युबरेन्स एकदमै चुच्चो छ कि छैन, अनि पेक्टिनियल लाइन, एन्ड देन लास्टमा गएर सिम्फाइसिस प्युबिसमा केही प्रोट्युबरेन्स छ कि छैन भनेर हेर्ने। बुझ्यो है सबैजनाले? इनलेटमा what you going to assess? I'm going to assess the length of the TOD, diagonal conjugate, and then I'll feel if there is any protuberance or if there is any narrowing, bony prominences in the sacroiliac articulation, iliopectineal line, iliopectineal eminence, pectineal line, and just behind the symphysis pubis, I'll feel if there is any bony prominences. Right? That is how you are going to assess the inlet. Now, inlet पछि के कहाँ जाने कलिन्द्र? क्याभिटी मा। ल क्याभिटी, अब क्याभिटीमा के हेर्ने होला भन त, जस्ट तिमीले भन त कलिन्द्र। त्यो इलियाक हैन, याद छैन। वाल चाहिँ हेर्ने म्याम, वाल चाहिँ हेर्ने। के वाल? कहाँ वाल? अप्पर वाल, लोअर वाल, साइड वाल्स? जस्ट त्यो सैक्रममा पनि सेकेन्ड थर्ड सैक्रम पनि सैक्रममा के हेर्ने भन त? त्यहाँ पनि अनि बोनी प्रोट्रुबेन्सहरु कुनै छ कि त्यहाँ? बोनी प्रोमिनेन्स र अरु? हो, कर्भ कसले भन्यो? श्रेया है, श्रेयाले गुड है। तिमीले हेर त हाम्रो यो अहिले हेर्नु यो कर्भ छ नि है, तिमीले अब सेकेन्ड एन्ड थर्ड भरिमा यु हैव टु फिल द कर्वेचर है। अब यस्तो कर्भ भएको राम्रो कि स्ट्रेट भएको राम्रो? कर्भ भएको राम्रो हैन, त्यही भएर यु हैव टु फिल द कर्भ है पिभी गर्ने बेलामा। इफ द कर्वेचर छ भने दैट मिन्स इट्स एडुकेट, बट इफ द तिम्रो सैक्रल भर्टिब्रा इज स्ट्रेट दैट मिन्स द डायमिटर हैज बीन डिक्रिज्ड है। तिमीले अब तिमीले कर्भ, यु हैव टु फिल द कर्वेचर भने वी आर टकिङ अबाउट द क्याभिटी। अनि साइड वाल्सहरु फिल गर्ने, साइड वाल्स इफ इट इज एकदमै प्रोट्युबरेन्स छ कि छैन, साइड वाल्सहरु साइडको यहाँको बोनहरु कुनै प्रोमिनेन्ट छ कि छैन, एन्ड देन अगेन द सिम्फाइसिस प्युबिस है। क्याभिटी भन्दैमा फेरि तिमीले मिड पोइन्ट अफ सिम्फाइसिस प्युबिस फेरि फिल गर्नुपर्छ इफ इट प्रोमिनेन्ट अर नट भनेर। बुझ्यो कलेन्द्र? एन्ड देन अब अन्तिम चाहिँ हामी कहाँ जाने? अब कसलाई भन्ने? अंकिता। ल इनलेट सक्यो, क्याभिटी सक्यो, अब आउटलेटमा के हेर्ने? ऑब्स्टेटिकल आउटलेटमा के हेर्ने? ठ्याक्क अघि जे डिस्कस गर्यो माथि त्यही हो। तिमीले यु शुड नो द बाउन्ड्रिज, अनि त्यही बाउन्ड्रीलाई यु हैव टु डिस्क्राइब। ऑब्स्टेटिकल आउटलेटको बाउन्ड्री के हो भन फेरि? obstetrical outlet को boundaries ल कसरी बिर्स्यो? यत्रो डिस्कस गर्यो। ल विजय भन। मैम यसमा चाहिँ इंटरस्ट्रियल बाउन्ड्री चाहिँ एन्टिरियरली चाहिँ लोअर बोर्डर अफ द इनर लोअर बोर्डर अफ प्युबिक सिम्फाइसिस मैम, अनि ल्याटरली चाहिँ इस्चियल स्पाइन, अनि पोस्टेरियरली चाहिँ मिड sacral promontory, fifth sacral tip of the coccyx, tip of the coccyx man, हैन tip of the coccyx त तिम्रो anatomical हो, tip of sacrum, fifth sacral vertebra हैन? यस मैम। ल है अंकिता बुझ्यो? अब कहाँ अब एकछिन पढाको अहिले पछि सोध्दाखेरि बिर्सिने हैन नि त है। ल अब तिमी भन, अब मैले तिमीले ल्यान्डमार्क थाहा पाइहाल्यो है, अब कसरी थाहा पाऊ? तिमीले के मेजर गर्ने? lower border symphysis pubis, ischial spine, and fifth sacral vertebra. It has already been discussed सबै। अघि नै एउटाको त अघि नै भनिसक्यो, अब बाँकी भयो दुईटा। भन त त्यो पनि भन। मैम त्यो अब के भन्छ pubic symphysis त्यो या त्यो एउटा त हामीले डायमिटरहरुको पनि लेन्थ हेर्नुपर्छ। कहाँदेखि कहाँ? The junction of second or third sacral vertebra to be third, that is the cavity बाट तल आइसक्यो हामी। क्याभिटी अइ भर्खर भने त the border of symphysis pubis देखि tip of the sacrum को के रे? the border of symphysis pubis to the tip of the sacrum, tip of the sacrum, fifth sacral vertebra, fifth sacrum अब त्यो भन्दा पनि त्यो त तिमीले डायमिटर्स भने नि त। आई एम टकिङ अबाउट पेल्भिक एडुकेसी के हेर्ने भनेर। डायमिटर त अघि त भइसक्यो, डायमिटरको क्लास त सकिसक्यो।
ल विजय के हेर्ने भन त यही एनाटोमिकल ल्यान्डमार्कहरु हेर्ने म्याम हेर्ने के हेर्ने भन नि त एन्टिरियरली चाहिँ लोअर बोर्डर अफ इनर लोअर बोर्डर अफ दि प्युबिस सिम्फासिस म्याम अनि पोस्टेरियरली चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हेर्ने म्याम अघि भर्खर यत्रो डिस्क्राइब गरे इनलेट क्याभिटीको इफ देयर इज एनी बोनी प्रोट्रुबरेन्स सिम्फाइटिस प्युबिसको अब इशियल स्पाइनमा जाने इशियल स्पाइनको के हेर्ने अघि डिस्कस गरिसक्यो हामीले इशियल स्पाइनको बारेमा इशियल स्पाइनको बोनी प्रोट्रुबरेन्स हेर्ने डायमिटर हेर्ने है अनि अर्को पोस्टिरियरली के हेर्ने फेरि त्यसमा पनि प्रोट्रुबरेन्स मार्जिनहरु हेर्ने ठीक छ नि मार्जिन फेरि हेर्ने नि कि स्याक्रल भर्टिब्राको पनि कर्वेचर हेर्ने फेरि हैन तिमीले के क्याभिटीको मात्र कर्वेचर हेर्ने होइन नि त तिमीले तलसम्मको कर्वेचर हेर्नु कर्भ त हाम्रो तलसम्म हुन्छ नि माथि कर्भ भयो रे तल स्ट्रेट भयो भने पनि गाह्रो हुन्छ कर्वेचर हेर्ने बुझे है सबैजनाले अब्स्टिकल आउटलेटको सेम के रे सिम्फाइटिस प्युबिसको बोर्डर हेर्ने इशियल स्पाइनको हैज अलरेडी बीन डिस्कस and fifth sacral vertebra protuberance or if there is any okay you will see the curvature है अब मनीष हजुर ल अब लास्टली एनाटोमिकल आउटलेटमा के हेर्ने ल भन यसको पहिला बाउन्ड्री हेर्नु पर्यो ल बाउन्ड्रीमा के हेर्ने भन न interiorly lower border of the symphysis pubis laterally the ischiopubical rami and ischial tuberosity and sacrotuberosal ligament and posteriorly is the tip of the coccyx अनि यसमा चाहिँ अब बोनी हेर्ने चाहिँ अब बोनी प्रोमिनेन्स एनी ब्रोमी प्रोमिनेन्सहरु छ कि छैन त्यो हेर्ने अनि त्यसपछि कर्वेचर हेर्ने त्यसपछि मार्जिन हेर्ने अनि त्यसपछि ल्यान्डमार्क हेर्ने मार्जिन हेर्ने ल्यान्डमार्क हेर्ने अनि अरु इंटरट्युबरस आर्चर हेर्नुपर्छ इंटरट्युबरस लेन्थ के भरे इंटरट्युबरस लेन्थ ल अनि अब भन न तिमीले त बाउन्ड्रीज भन्यो नि त नि अब तिमीले अघि यो त अब डिफरेन्ट क्वेशन हो नि त नि अब तिमीले आइल सी दिस आइल सी द्याट भनेर भन्नुपर्छ नि मनीष ल भन त हैन अघि भर्खर त्यत्रो गरे त नि त्यही त बोनी प्रोमिनेन्सहरु एनी बोनी प्रोमिनेन्सहरु छ कि छैन त्यो हेर्ने अनि कर्वेचर कस्तो छ त्यो भनेर हेर्ने मार्जिन बोनको मार्जिनहरु कस्तो छ ल्यान्डमार्क पनि हेर्ने म्याम अनि त्यसपछि चाहिँ हैन त्यो तिमी ठ्याक्क तिमीले बाउन्ड्रीजलाई नै एक्सप्लेन गर्दै जाऊ न अब लोअर बोर्डर अफ सिम्फाइटिस प्युबिसमा यो हेर्ने प्रोट्रुबरेन्स यो भनेर भन्दै जाऊ न ल रितिका हजुर म्याम ल भन त माया के रे लो त्यो सिम्फाइसिस प्युबिसको चाहिँ नि हाम्रो त्यो के रे प्रोट्रुबरेन्स हेर्ने त्यसपछि त्यो टिप अफ द ककिसको पनि प्रोट्रुबरेन्स त्यसको मार्जिन हेर्ने अनि टिप अफ द ककिस पनि अब कहिले कहिले स्ट्रेट हुन्छ त्यो पनि हेर्ने कर्वेचर हेर्ने अनि अरु अनि तिमीले पिभी गर्दा ककिस छ नि फिल भएको राम्रो कि फिल नभएको राम्रो फिल नभएको राम्रो कहिले कहिले फिल हुन्छ हामीले कति पिभी गर्छ है ककिस ठ्याक्क त्यहाँ फिल हुन्छ अनि त्यस्तो भयो भने त हामीले पहिल्यै डेलिभरीको लागि सीएस को लागि प्रिपेयर गरिदिन्छ हामीले है इफ हेडको डिसेन्ट भएन क्यापुटहरु फर्म भयो भने चाहिँ है ल अनि पछि अरु के हेर्ने एनाटोमिकल आउटलेटमा इस्चियोपुबिक रामाइको पनि मार्जिनहरु हेर्न सकिन्छ त्यो सबै हेर्ने है अब कहिले कहिले त यो हामीले तिम्रो आउटलेटमा त यु ह्याभ टु सी द त्यो प्युबिक एंगल पनि हो यो कति डिग्री हुनुपर्छ प्युबिक एंगल 85 डिग्री 85 हेर अब यो प्युबिक एंगल पनि एकदमै यो पो अहिले यत्रो छ नि इफ दिस प्युबिक एंगल इज यत्रो भयो भने डु यु थिंक सो इट इज गोइङ टु बी द डेलिभरी इज गोइङ टु बी कन्डक्टेड यो यति भयो भने नो म्याम मतलब कहिले कहिले पिभी गर्ने बेलामा भेटिन्छ प्युबिक एंगल न्यारो भनेको है अनि यो तिम्रो प्युबिक यो पनि आउटलेटमा पर्छ है अब यो जति यो दिस इज यो चाहिँ राम्रै छ यो यति छ है 85 डिग्री त होला है यसको है तर इफ दिस प्युबिक एंगल इज भेरी न्यारो हैन त्यो कन्ट्राक्टेड फेरि सीपीडी है
त्यो तिमीले यो यो त सबै हेर्ने आउटलेटमा है यो 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 पिभिक एङ्गलहरू भनेको यो यो किनभने यो इस्यो त्यो ट्युबरसिटीको त्यो भयो नि त हाम्रो के अरे इस्यो पिभिक रेमाई भयो नि त है त्यसको एङ्गल हेर्ने हो नि पिभिक एङ्गल भयो है हो त्यो हेर्ने बुझ्यो आउटलेटमा दियोस् सिम्फाइसिस पिभिस हेर्ने अनि यो पिभिक एङ्गल भनेर भन्ने है अनि त्यसपछि अनि के अरे अरू pubic arch अरू के अरे पिभिक आर्च पनि हेर्ने है अनि यो ककिक्स पनि त्यो एकदमै प्रोट्युबरेन्स छ कि छैन वेदर यु क्यान फिल अर नट भनेर हेर्ने हो है ल पिभिक एङ्गल भनेको अनि पिभिक अनि अर्को के अरे हाम्रो पिभिक एङ्गल अनि अरू के हुन्छ अरे एउटा pubic arch पिभिक आर्च कसरी हेर्ने अरे 2 सेन्टिमिटर बिलो द lower border of symphysis यो पिभिक 2 सेन्टिमिटरको इफ 3 सेन्टिमिटर फिट भयो भने द्याट इज नोन एज एडिक्वेट पेल्भिस है बुझ्यो त्यो अघिको जस्तै हो युजुअली है यो अब यो पनि जति सानो भयो हैन यत्रो मात्र भयो 2 सेन्टिमिटर बिलो यसमा त 3 फिङ्गर 2 सेन्टिमिटर बिलो यसमा 3 फिङ्गर हैन 4 फिङ्गरै जान्छ द्याट मिन्स द पेल्भिस इज गुड है तर हामीले पिभी गर्ने बेला इफ इज न्यारो हामी 3 सेन्टिमिटर यो 2 सेन्टिमिटर गयो भने न्यारो हुन्छ भनेर भन्नु बुझ्यो सबैजनाले अब नजिनाले भन्यो कि खर्र पेल्भिक एडिक्वेसी ल इनलेट भन एकजनाले इनलेट एकजनाले क्याभिटी एकजनाले आउटलेट भन्छ so in inlet we have to first measure the we can measure the diagonal conjugate length and we have to measure look for any protuberance present in the sacrum at the sacroiliac joint in the iliopubic eminence or in the sacrum and in and we can also measure the we have to measure the diameter then we can go on to measuring the cavity where we will be looking for the anterior posterior diameter and transverse diameter and in outlet also we have to look for the margins and any bony protuberance present if the symphysis pubis on the scale tuberosity on the scale spines and at the coccyx and we have to also look for the curvature of the coccyx and see if there are any bony protuberance present or not. बुझे है सबैजनाले है अनि हामीले अब रियलमा पनि पिभी गर्ने बेलामा हामीले इनलेट यसरी गर्दैन टट्ट पिभी गर्छ अनि पहिला इनलेटमा जान्छ हामी है इनलेटमा जान्छ अनि यो प्रोट्युबरेन्स फिल गर्छ अनि यो पछि साइडमा जान्छ यसरी जान्छ अनि यसरी फिल गर्छ है अनि फेरि क्याभिटीमा तल तल झर्ने पहिला माथिबाट स्वाट्ट घुम्ने तल आउने तल पनि क्याभिटीको यो कर्भेचर हेर्ने साइड वाल्सहरू कस्तो छ हेर्ने अनि सिम्फाइसिस पिभिस हेर्ने अनि फेरि तल आउने हात है तल आउने अनि यो ककिक्सहरू फिल गर्ने फेरि साइड वालहरू फिल गर्ने इसियल स्पाइन फिल गर्ने है अनि फेरि आएर अनि पिभिक सिम्फाइसिस फिल गर्ने अनि लास्टमा आएर अनि यो हाम्रो यो के अरे यो फिङ्गर चाहिँ यो पिभिक एङ्गलहरू असेस गर्ने अनि हात निकाल्ने बुझ्यो पिभी गर्ने बेलामा फ्रम इनलेट क्याभिटी आउटलेट सबै खरेर हेऱ्यो भने एउटा इनलेट फेरि निकालेर आउटलेट यसो होइन एकैचोटि इनलेट खरेर हेर्ने downward cavity downward outward and just assess the pubic angle and remove your hand बुझ्यो केही छ अब पेल्भिसमा है सीपीडी हजुर अनि तिमीहरूले अर्को थाहा पाउनु भनेको 3 P'हरू हो 3 P's भने थाहा छ पावर प्यासेन्जर अनि पावर पैसेज and passenger ल अब दिपेन्द्र 3 P's भने के हो रे फेरि भन हो पावर प्यासेन्जर अनि प्यासेज ल अब प्यासेन्जरमा के हुन सक्छ के भयो भने यो चाहिँ हाम्रो सबै यो 3 P's यु ह्याभ टु नो है प्यासेन्जर भने के हो के भयो भने प्यासेन्जर भने को पर्यो मदर पर्यो कि बेबी पर्यो फिटस है अब फिटस के भयो भने दे वन्ट बी नर्मल भजाइनल डेलिभरी engaged भएन भने
होइन हैन ए फिटस के भयो ट्रान्सभर्स प्रेजेन्टेसनहरु मैम एउटा के रे ट्रान्सभर्स प्रेजेन्टेसन ट्रान्सभर्स लाइ भयो भने ल गुड अनि अरु कम्पाउन्ड पनि कहिलेकाहीँ परभेजनल पनि हुन सक्छ एससीएस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ मैम अनि ब्रिज प्रेजेन्टेसन या अरु डिफरेन्ट प्रेजेन्टेसन बेबी ठुलो भयो भने हैन 4 केजी 4.5 5 भयो भने हैन बिग बेबी भयो भने हुँदैन अरु दिपेन्द्र बेबी अरु केही छ अरु कुनै एब्नर्मालिटी बेबी कुनै एब्नर्मालिटी भयो भने डेलिभर हुँदैन के म्याक्रोसेफाली माइक्रोसिफाली सुनेछ मैले त म्याक्रोसिफाली त सुनेको छैन माइक्रोसिफालीलाई के भन्छ एच बाट आउँछ के भन्छ हाइड्रोकेफालस बेबी अरु हैन फिटल असाइटिसहरु भयो भने एनेन्केफेलिक फिटसहरुमा हुन्छ नि एनेन्केफेलीमा हुँदैन एनेन्केफेलीमा भजाइनल डेलिभरीहरु भइरहन्छ हामीले एनेन्केफेलीहरुमा त अब सीएसै गर्दैन as far as possible we'll try for vaginal delivery है फिटल असाइटिस लार्ज छ भने त अब we don't know है तर त्यही हो प्यासेन्जरमा है के रे प्यासेन्जरको है बुझे है लार्ज बेबी फिटल असाइटिस हाइड्रोकेफालस ट्रान्सभर्स लाइ है तिनीहरु भयो भने आइजिआर होइन आइजिआर मा हुँदैन आइजिआर भनेको बेबी सानो हुन्छ नि अनि हैन के रे इन्ट्रायुटेराइन फिटल डेथ भछ भने पनि होइन भजाइनल डेलिभरी वी डोन्ट डु सीएस अन आइएफडी हाम्रो यत्रो एउटा आइएफडी हुन्छ सबैलाई मिजो हालेर हामीले गर्छ अनलेस दैट आइएफडी बेबी इज भेरी बिग है हाइड्रोकेफालस भयो अस्ति एउटा हामीले धादिङबाट एउटा केस रिफर्ड गरेको थियो है दैट बेबी वाज आइएफडी तर एकदमै उसको हेड डायमिटर वाज भेरी बिग है अनि त्यही भएर उसको हामीले बीपीडी नापेको बीपीडी नाप्दा त मेजरेबलै छैन रे बाइपेराइटल डायमिटर 9.5 हुनुपर्ने उसको त मोर देन 42 वीक्स कति रे भने वी डिड सिजरियन सेक्सन है त्यो पनि फेरि धादिङबाट आएको थियो दैट वाज सस्पेक्टेड केस नर्मल डेलिभरी गराउनलाई पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ हैन किनभने त्यो सस्पेक्टेड केसको वी आर नट गोइङ टु प्रोलङ प्रोसिजर नि त्यही भएर बीपीडी नाप्दाखेरि इट कुड नट बी मेजर्ड बीपीडी मेजरै गर्न सकेन अरे रेडियोलोजिस्टले त्यही भएर वी डिड नट टेक एनी रिस्क एन्ड वी डिड सिजरियन सेक्सन कोभिड ओटीमा लगेर हामीले सीएस नै गर्यो है एउटा हाइड्रोकेफालसको हामीले सीएस गरेको छ है यु हेभ टु रिमेम्बर तर यदि हाइड्रोकेफालसको भने वी क्यान ट्राई फर भजाइनल डेलिभरी हामीले कहिले कहिले किफालोसेन्टेसिसहरु गर्न मिल्छ है त्यो बेबी गरेपछि हाइडबाट यो एन्टेरियर फन्टानेलबाट स्पाइनल निडल घुसाउने अनि त्यहाँबाट फ्री ड्रेन गर्ने एन्ड देन त्यो कोल्याप्स हुन्छ हेड एन्ड देन वी क्यान डेलिभर भजाइनली दैट अल्सो यु शुड नो है हामीले त्यो तर त सबै चिज हेर्नुपर्छ एकदमै ठुलो छ सिचुएसन पनि हेरेर हो र एकदमै ठुलो छ भने त हामी युजुअली डोन्ट टेक रिस्क है किनभने डेलिभरी गराएर पछि अब्स्ट्रक्टेड लेबर पेरिनियल इन्जुरी मल्टिपल ल्यासुरेसन हुन्छ त्यही भएर अब हैन कन्डिसन हेरिकन सिचुएसन हेरेर सीएस नै गर्छ हामीले अनि अब अर्को हामी प्यासेन्जरको कुरा गर्यो रवि अब प्यासेजको कुरा गर न त सो प्यासेजको कोर्स चाहिँ अब कोर्स अर्डर भछ या कुनै स्ट्रेन्थेन भछ भने नमिल्ला म्याम प्यासेजमा कुनै यदि बोनी प्रोमिनेन्सहरूले गर्दाखेरि प्यासेज डिस्टर्ब गरेछ भने पनि गाह्रो होला प्लस कुनै मासेसहरू फर्म भएको छ प्यासेजमा भने मासेसहरूले पनि डिस्टर्ब गर्ला म्याम अरू भनेको चाहिँ फिटल साइज पनि बढी या फिटोपेल्भिक डिस्प्रपोर्सनहरुमा त्यो त प्यासेन्जरमा आयो नि त प्यासेन्जरमा आइसकिन्थ्यो त प्यासेजमा चाहिँ इफ देयर इज एनी ट्युमरहरु भन्यो मासेजलाई हैन सर्वाइकल फाइब्रोइडहरु सर्भिक्समा देयर इज अ ह्युज ग्रोथ भजाइनामा इफ देयर इज अ ग्रोथ हैन अनि त्यो ओभरियन सिस्ट ठुलो छ अब्स्ट्रक्टिङ द प्रोग्रेस अफ लेबर तिनीहरु भयो भने के रे प्यासेन्जर है डेलिभर हुँदैन है हामीले यहाँ पनि पिपी गर्दाखेरि सर्भिक्समा बिग मास छ सर्वाइकल फाइब्रोइड छ
fibroid in the lower pole of the uterus. त्यसले गर्दा baby को head is high up भयो भने we want try for vaginal delivery है हामी त्यो पनि सबै हेर्छ हामीले है normal vaginal delivery गर्ने बेलामा नि कति धेरै चीजहरु याद गर्नुपर्छ है अब अरु आयो पावर त प्यासेन्जरमा पर्छ ओके प्यासेज वेमा पर्छ ओके भने मासहरु प्यासेज वेमा पर्छ हैन प्यासेजमा प्यासेज प्यासेन्जर बेबी भइहाल्यो प्यासेज भनेको अब आउने बाटो यस म्याम है लाइक सर्वाइकल फाइब्रोइड मास vaginal mass है अनि कन्ट्र्याक्टेड पेल्भिस पनि त्यसैमा हैन of the uterus कन्ट्र्याक्टेड पेल्भिस पनि यसैमा हैन म्याम प्यासेजमै हैन म्याम कन्ट्र्याक्टेड पेल्भिस तर त्यो त पेल्भिस भयो के म मास भनेको त फेरि तिम्रो युट्राइन मासहरु भयो के हजुर म्याम अनि हामीले त्यो पेल्भिक इनएडिक्वेसीमा भनेको पोइन्ट प्यासेजमा मिल्छ हैन त्यो न्यारो पेल्भिस हुन्छ हुन्छ पेल्भिस पाइ हुन्छ मिल्छ तिमीले विजयले भनेको चाहिँ मिल्छ यसमा हजुर म्याम है प्यासेजमा पनि न्यारो पेल्भिस कन्ट्र्याक्टेड पेल्भिसहरु पनि मिल्छ है र अब यस पावर और मैटरनल बेयरिङ डाउन एफर्ट्स पुगेन भने छैन ओलिगोहाइड्रमनियस छ भने त्यो पावरमा हो भने त ओलिगो पनि त्यो प्रेसर त्यो एमनेटिक फ्लुइडको प्रेसरले दिन्छ नि म्याम त्यो कम भयो भने हजुर म्याम त्यो अनि अरु प्रोटेक्टेड लेबरहरुमा hypotonic uterine uterus uterine contractions Ankita you are right त्यो अब वीक और कहिलेकाहीँ वीक और कि त अनकोअर्डिनेटेड कन्ट्र्याक्सन्सहरु भइरहन्छ युट्राइन कन्ट्र्याक्सनहरु एडिक्वेट छैन इनकोअर्डिनेटेड भयो हैन युट्राइन इनर्शिया हैन राम्रोसँग कन्ट्र्याक्सन आएन भन्दा इज पावरमा ड्युरेसन हुन सक्छ कि सक्दैन हुन सक्छ तिम्रो एडिक्वेट कन्ट्र्याक्सन भएन भने तिमीहरुले अस्ति पढायो होला नि पाटोमा पनि माइल्ड मोडरेट अनि अर्को कन्ट्र्याक्सनहरु कति टाइपको हुन्छ थ्री टाइपको हैन पाटोमा पढायो होला नि हो त्यही हो हैन अब एकदम एक्टिभ स्टेजमा गयो रे लास्टमा बेरिङ डाउन पनि गरेन कन्ट्र्याक्सन पनि झन् लङ्गर ड्युरेसनमा आउँदै गयो हैन त्यो भयो भने व्हाट इज एडिक्वेट कन्ट्र्याक्सन के हो त पाटोमा पढायो होला नि तिमीहरुलाई पढायो कि बिर्स्यो पढाको greater than 20 to 40 in 10 minutes होइन in 10 minutes कतिवटा कन्ट्र्याक्सन lasting for how long 40 to 60 seconds and how many contraction in 10 seconds 10 seconds 10 minutes 3 to 5 minutes 3 to 5 lasting for more than 40 seconds you know 40 seconds that is known as good contraction and adequate contraction you know if it is less you know त्यो भयो भने एक्टिभ स्टेजमा पनि कन्ट्र्याक्सन त्यो भएन भने चाहिँ that is known as inadequate contraction बुझ्यो अरु केही छ पेल्भिस र स्कल बुझ्यो म्याम यो सैक्रलाइजेसन र लम्बराइजेसन हुन्छ नि म्याम त्यसले गर्दा हाम्रो डेलिभरीमा के इफेक्ट पार्छ म्याम के रे जस्तै सैक्रलाइजेसनले यो हाम्रो अक्सिपिट पोस्टिरियरलाई फेभर गर्छ भन्छ नि म्याम किन कसरी गर्छ भन्नु खोजेको म्याम त्यो त पोजिसनले गर्दा हो कि त्यो डायमिटर त्यो घटेर हजुर म्याम अनि पोजिसन चेन्ज हुन्छ खासै तिमीहरुलाई सोध्दैन है बुझे है अब जस्ट है अब त्यो अब एक्चुअली खर भन्छ म्याटर्नल पेल्भिसको त्यही हो मेन बोन्सहरु डिस्क्राइब गर्ने कन्टनेलहरु हैन अनि सुचर्सहरु यु शुड नो द सुचर्स and you should know the transverse diameter and the AP diameters and clinical importance of anterior fontanelle mostly asked questions है अनि vertex भने के हो brow and face त्यति नै हो है fetal skull मा सोधे त्यति नै हो अनि pelvis मा bone खै त how to hold in anatomical position slightly anterior and downward
55 degree Inclined at an angle. inclination and त्यो सोध्छ है त्यो है अझ यस्तो भने के यसरी हैन अझ हैन तिमीले एउटा फ्ल्याट सर्फेसमा यसरी गर्ने तिमीहरूले अहिले जे भने त्यही अनि अर्को चाहिँ यहाँ फ्ल्याट सर्फेसमा यसरी राख्ने अनि यसरी गरेर यसरी लाउने यसरी नै है एक्जाममा के तिमीहरूलाई सोध्यो भने यसरी गरेर फ्ल्याट सर्फेसमा हैन यो यसलाई र वालमा टच गर्ने अनि यो अनि तिमीहरूले अहिले भने चाहिँ अलिकति डाउनवर्ड्स एन्ड के हुन्छ रे anteriorly and forward हैन अनि त्यो डाइरेक्सनमा दैट इज नोन एज नर्मल एनाटोमिकल पोजिसन अफ पेल्भिस अनि हामी बस्ने कुन चाहिँ बोनमा हो ischial tuberosity मा है हामी बस्ने बोन ischial tuberosity हो त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ है अब यसको मेन अब दिस इज मैटर्नल पेल्भिस भनेर भन्नुपर्छ है फेरि हाम्रोमा त अब मैटर्नल fetal भनेर you have to indicate है एक्जाममा यो दिने बित्तिकै they won't ask you directly about diameters भन भनेर you have to describe in detail मेजर बोन डिस्क्राइब गर्ने false pelvis true pelvis को सबभन्दा सोध्ने भनेको इनलेट हो है किनभने धेरै छ नि त सोध्नु पर्ने डायमिटर्सहरु बोर्डरहरु धेरै छ हैन अनि इनलेटको बाउन्ड्रीजहरु सोध्ने एन्टेरियर पोस्टेरियर बाउन्ड्रीजहरु अनि सबै ल्याटरल बाउन्ड्रीज अब्लिक सैट्रोकर्टिकुलोइड अनि क्याभिटीमा जाने क्याभिटीमा सेम थिङ डायमिटर 12 हो आउटलेट ऑप्टिकल आउटलेट एनाटोमिकल आउटलेट डायमिटर्स व्हाट इज सीपीटी आज पढ्ने सबैजना खर है सीपीटी अनि कन्ट्राक्टेड पेल्भिस अनि टाइप्स अफ पेल्भिसहरु सबै जान्नु पर्छ है पढ्ने आफै पढ्ने टाइप्स अफ पेल्भिस अनि सीबीटी को कजेसहरु के हो बुकमा पनि छ त्यो सबै हेर्ने कन्ट्राक्ट किफालोपेल्भिक डिस्ट्रोपोर्सन को कजेस you should know the 3 P's and how to assess pelvis है एक्जाममा सोध्नु पनि सक्छ नत्र तर you should know है तिमीले थाहा पायो भने it is better हैन एक्जामिनरले तिमीले यो भनेर भन्यो भने त that is very good नि तिमीहरुको लेभलमा त्यति भन्न सक्यो भने त that is very good है मैले इनलेट क्याभिटी आउटलेट असेस गर्ने भनेर भन्ने गर्ने बेला मोस्टली आस्क ischial spine को what is ischial spine and the clinical importance of ischial spine है you should know है सबै त्यो त भन्नै पर्छ अहिले जति नै भने अझ तिमीहरु ischial spine को obstetric and gynecological भनेर डिवाइड गरे पनि हुन्छ obstetric मा चाहिँ त्यही हाम्रो इन्टर्नल रोटेसन र के स्टेसन अफ हेड पर्यो gynecological को चाहिँ अरु पुडेन्टल नर्भ ब्लक sacrospinal pulpoplexy अनि अर्को के रे पुडेन्टल नर्भ ब्लक पर्छ है obstetric and gynecological भनेर डिवाइड गरेर भने पनि हुन्छ अनि अरु त्यति नै हो and mechanism of labor अस्ति डिटेलमा भनिहाल्यो है त्यो मेकानिजम अफ लेबर पनि थाहा पाउनु पर्छ अरु केही छ अब होमवर्क त अब आज लास्ट क्लास हो अब होमवर्क त छैन अब अस्तिको होमवर्क चाहिँ भन्ने कि म्याम त्यो थ्योरी छ नि एकैछिन है 1 2 थ्योरीज अब नजिनाले पढ्यो होला नि थ्योरीज मैम थर्ड उसको सेपरेसन को थ्योरी चाहिँ बुझेछु है धेरै खासै थ्योरी पनि सोध्दैन है तर तिमीले अस्ति सोधेको भएर भनेको थर्ड स्टेज को मेकानिजम अफ सेपरेसन मा चाहिँ देयर इज टु थ्योरीज सेन्ट्रल फ्लेक्सन को थ्योरी सोधेको हैन मैम त्यो चाहिँ रामसँग अझै बुझेको छैन मैम भन त तिमी अरु कुनको थ्योरी भनेर भने मलाई मैम त्यही अहिले त हजुरले त्यो थर्ड स्टेज को थ्योरी नि पढ भन्नुभएको थियो नि त्यो भन्न लाग्यो अहिले त थर्ड स्टेज हो त्यो सेपरेसन को थ्योरी न हो त्यो सेन्ट्रल र ल्याटरल मार्जिनल हेलो मैम कोड की गरेको भनेको राम्ररी भेट्यो अर्को चाहिँ हेमोरेज वाला कुरा थियो हेमोरेज त्यही त के भनेको एक्सन चाहिँ प्लासेन्टा विल बी एक्सपोजर अफ द प्लासेन्टा हुन्छ अनि मार्जिनल सेपरेसन को थ्योरी अनुसार चाहिँ मार्जिन चाहिँ इज
unsupported. That's why from the margin the placenta will separate, and further the bearing down effort र contraction, uterine contraction ले गर्दा चाहिँ expulsion of the placenta हुन्छ हो है सिम्पल छ नि त्यो त छैन अनि के रे कन्ट्रोल कन्ट्र्याक्सन कसरी गर्छ प्लासेन्टा कसरी निकाल्छ प्रियेश manually on हामीले hello manual removal के रे म्यानुअल होइन कन्ट्रोल कन्ट्र्याक्सन प्लासेन्टा कसरी रिमुभ गर्छ contraction of abdominal yes रवि केही सुनेन प्लिज बोलेको मैम दुईटा हुन्छ एउटा कन्ट्रोल कन्ट्र्याक्सन मेथड या अर्को चाहिँ फन्डल प्रेसर मेथड हुन्छ कन्ट्रोल कन्ट्र्याक्सनमा चाहिँ हाम्रो अब राइट ह्यान्ड डोमिनेन्ट छ भने डोमिनेन्ट ह्यान्डले कटलाई समातेर लेफ्ट नन अर्को हातले चाहिँ अब एट द जङ्सन अफ लोवर एन्ड अप्पर सेगमेन्ट अफ युट्रस भनेको प्युबिक सिम्पाइसिसको माथि चाहिँ अर्को हात प्लेस गरेर माथिको हातले चाहिँ यस्तो पेसेन्ट यस्तो हुन्छ डेलिभर गर्ने बेला हैन सिम्पाइसिस पिबिसको माथिमा है अनि यो हात यसरी राख्छ है डाउनवर्ड एन्ड अपवर्ड है डाउनवर्ड एन्ड अपवर्ड प्रेस गर्छ अनि पछि यो लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्डले चाहिँ ट्र्याक्सन दिँदै दिँदै अनि यो फेरि ट्र्याक्सन दिँदै दिँदै निकाल्ने फेरि भन त रवि के अरे राइट ह्यान्डले चाहिँ हामीले कल सुनमा कडसम्म हाल्नुपर्छ म्याम लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ हाम्रो त्यहाँको प्युबिक सिम्पाइसिसको माथि राख्ने जुन चाहिँ हाम्रो अप्पर र लोवर सेगमेन्ट अफ युट्रसको पोइन्टको बिचको माथि हुन्छ प्युबिक सिम्पाइसिसको माथि राखेपछि त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ माथि अपवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड पुस गर्ने टुवर्ड्स दि सो द्याट द हाम्रो डिरेक्सनल फोर्स भनेको टुवर्ड्स दि अम्बिलिकस हुन्छ अनि राइट ह्यान्डले चाहिँ ट्र्याक्सन दिएर चाहिँ कडलाई तान्ने प्लासेन्टा कसरी चेक गर्ने बुझे है सबैजनाले ल है यो यसरी भयो हैन प्लासेन्टा यहाँ भित्र हुन्छ हैन बेबी निस्किसकेपछि हैन यो भित्र हुन्छ अनि तिम्रो यो हात चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ अबभ द सिम्पाइसिस पिबिस डाउनवर्ड्स एन्ड अपवर्ड्स है अपवर्ड यो हातले चाहिँ यो चाहिँ यसमा कट क्ल्याम्प राखेको हुन्छ अनि बिस्तारै ट्र्याक्सन गर्दै है अनि ट्र्याक्सन गर्दै 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 बिस्तारै निकाल्ने है अनि यो प्लासेन्टा कसरी एक्जामिन गर्ने कम्प्लिट भयो कि भएन भनेर कतिवटा कटिलेजन्स हुन्छ प्लासेन्टामा 2 कटिलेजन्स 2 कतिवटा कटिलेजन्स हुन्छ 8 to 12 15 to 20 कटिलेजन्स भनेको कटिलेजन्स चेक गर्ने हैन यु हेभ टु त्यो कटिलेजन्स चेक गरेर तिमीले यसरी काम लिएर अनि यसरी हेर्नुपर्छ छैन भनेर है अनि पछि अनि कटिलेजन्सहरु चेक गर्ने अनि अर्को चाहिँ अनि यसरी अथवा एउटा तरिका त्यो भयो है कटिलेजन्सहरु सी गर्ने 15 वटा हुनुपर्छ 15 to 20 if it is complete or not if any cartilages are missing or not भनेर अनि अर्को टेक्निक भनेको तिमीले यसरी अपसाइड डाउन गर्नुपर्छ प्लेसेन्टालाई अनि यहाँ प्लेसेन्टाको मेम्ब्रेन यसरी आउँछ हैन तिमीले मेम्ब्रेन यसरी राखेर त्यो मेम्ब्रेन ठ्याक्क यो क्लोज हुन्छ कि हुँदैन हेर्ने हो है मेम्ब्रेन यसमा मेम्ब्रेन कुनै मिसिङ छ भने फेरि हामीले we have to do check curettage हैन we have to explore if any membranes or if any cartilages are missing inside or not भनेर बुझे है हाउ टु चेक फर प्लेसेन्टा भने तिमीले त्यहाँ एक्जाम त्यहाँ बुकमा पनि छ त्यही चेक गर्ने कटिलेजन्स हेर्ने अनि यसलाई अपसाइड डाउन गरेर अनि हेर्ने फ्ल्याट सर्फेसमा एक्जाममा सोध्छ है
हैन we have to place the placenta over the flat surface भनेर यसरी एक्सप्लेन गर्नुपर्छ examiner, and we have to see if the cotyledons are missing or not, and turn upside down to see if the membrane is missing भनेर है अनि किन हामीले प्लासेन्टा निकाल्ने बेलामा why we have to do downwards and upwards किन गर्नुपर्छ किन हामीले त्यो हात राख्नुपर्छ why not remove it directly ट्र्याक्सन दिने किन निकाल्न मिल्दैन के हुन सक्छ कम्प्लिकेसन पोस्टपार्टम हुन सक्छ हो कर्ड नै हुन सक्छ कर्ड पनि बीचमा चुटेर रिमेन रहन सक्छ युटेराइन इन्भर्जन को चान्सेस हाई हुन्छ कृतिकाले भनेको हो हजुर म्याम गुड युट्राइन इन्भर्जन भने के हो पढ्नु पर्यो है तिमीले विदाउट यो सीसीटी दिएर तिमीले डाइरेक्ट लायो भने त तिम्रो त युट्रस त सबै निस्किन्छ इनवर्ड पार्ट अफ द युट्रस विल बी प्रोट्रुडिङ आउट अफ द भजाइना युट्राइन इन्भर्जन हुन्छ त्यही भएर हामीले के रे अपवर्ड डाउनवर्ड एन्ड अपवर्ड गर्ने त्यही हो ट्र्याक्सन दिने युट्राइन इन्भर्जन नहोस् भनेर है अनि युट्राइन इन्भर्जन के हो यसो हेर है टाइप्स अफ युट्राइन इन्भर्जन हुन्छ कसरी म्यानेज गर्ने किनभने यहाँ त हामीले दुई तीनवटा त अस्ति के रे एउटा रिना दिदी एउटा मेरै ड्युटीमा युट्राइन इन्भर्जन भएको छ युट्राइन इन्भर्जन भयो भने त पेसेन्ट त न्युरोजेनिक सकमा जान्छ तुरुन्तै हामीले डिपोजिट गरेन भने त पेसेन्ट त्यही अनटेबल एक्सपायर हुन्छ सकमा गएर पीपीएच हुन्छ है त्यही हो बुझे है प्लासेन्टाको हाउ टु रिमुभ हाउ टु एक्जामिन प्लासेन्टा अब अरु के हो अनि किन हामीले अम्बिलिकल त्यो कट 2 to 3 सेन्टिमिटर किन राख्छन् रे हामीले कहिले बच्चाको लागि किन चाहिन सक्छ अनि त्यो अम्बिलिकल हर्नियाहरु भएको छ भने त्यसलाई इन्जुरी प्रिभेन्ट गर्नलाई होइन त्यो होइन यो किन राख्छ भनेर किनभने कहिले त्यो बच्चाको भेनहरु हुँदैन नि हैन अनि त्यहीबाट हामीले त्यो के रे ब्लडहरु विथड्र गर्नलाई अनि त्यहीबाट मेडिसिनहरु दिनलाई है अब भेन कहिले भेटाउँदैन नि हैन अनि त्यहीबाट ब्लडहरु निकाल्छ अनि त्यहीबाट आइभी मेडिसिनहरु दिन्छ है अनि कतिवटा आर्टरी कतिवटा भेन हुन्छ 2 artery 1 vein ma'am AVA फर्मुला छ नि AVA भनेर आवा भने हैन दुईटा आर्टरी एउटा भेन अर्को के होमवर्क दिएको थिएँ मैले थ्योरी मैम नजिनाले भन्ने कि मैम बुझे छैन है त्यो हैन खासै त्यस्तो त इम्पोर्टेन्ट पनि छैन है तर त्यो तिम्रो त्यही फलक्रमको जस्तो थ्योरी हो कि तिम्रो फ्लेक्सन के मैम यो शॉर्ट आर्म र लङ आर्ममा जुन कन्डाइल भनेछ नि मैम त्यो कुन कन्डाइल भन्न खोजेको हो ऑक्सिपिटल होला ऑक्सिपिटल कन्डाइल हो हो त्यही हो ऑक्सिपिटल प्रोट्युबरेन्सको ऑक्सिपिटको है मेन त त्यही हो सर्ट आर्म लङ आर्म हुन्छ अनि कुनै चीज रेजिस्टेन्ट भएपछि फ्लेक्स हुने त्यति नै हो नि फ्लेक्सनको थ्योरी है त्यो खासै भने पनि हुन्छ नभने पनि हुन्छ है मेन त मेकानिजम अफ लेबरहरु थाहा पाउनु पर्यो अरु तिमीहरुलाई त पाटोमा कसरी पाटो भर्ने तिनीहरु त भनिसक्यो होला है हजुर है पाटो कसरी भर्ने तिमी थाहा पाउनु पर्छ अनि हाउ टु पाटो कसरी हेर्ने थाहा छ है अस्ति डिस्कस भयो होला नि हैन नर्मल लेबरमा है अनि पाटोमा अनि कुन बेलामा भ्याक्युम लाउने कुन बेला भ्याक्युम फर्स्टै बाँकी छ है तिमीहरुको हजुर त्यति नै होला ल अब मेकानिजम अफ लेबरमा केही छ सोध्नु पर्ने त्यो के रे थ्योरी फर द इन्टरनल रोटेसन को ल अफ अनइक्वल फ्लेक्सिबिलिटी भनेछ नि तिनीहरु खासै भन्नु पर्दैन तिमीहरुले अहिले मेकानिजम भन्दाखेरि थ्योरीजहरु खासै नभने पनि हुन्छ त्यही ठ्याक्क मेकानिजम तिमीहरुको लेभलमा मेकानिजमहरु मात्र भन्ने आउँछ राम्रोसँग भने पनि भन्दा पनि हुन्छ तर युजुअली यति तिमीहरुले यति पनि एक्जाममा बिर्सिन्छ के त्यो पो पर्यो प्रब्लम अस्ति मेकानिजम तिमीहरुको एक्जाममा मेकानिजम अफ लेबर भन्न सकेन रे असिपिटो पोस्टिरियर त्यो मेकानिजम लेबर सिम्पल हाम्रो अहिले एमडी को लेभलमा त मेकानिजम लेबर हामीलाई सोध्छ अहिलेसम्म
है अनि यति नै हो त्यो इन्गेजमेन्ट डिसेन्ट फ्लेक्सन यति नै डिस्क्राइब गर्दा हुन्छ है यति तिमीहरूले भन्न सक्यो भने मोर देन इनफ है अनि प्लासेन्टा पनि सोध्छ है कसरी तिमीहरूले कसरी रिमुभ गर्छ भनेर अहिलेको यो टेक्निक गर्ने अनि हाउ टु एक्जामिन प्लासेन्टा पनि सोध्छ एक्जाममा कसरी कटिलियन्सहरू कसरी गर्ने टेबलमा राख्ने त्यो सबै भन्नुपर्छ अनि त्यसलाई इन्भर्ट गरेर मेम्ब्रेनहरूलाई यस्तो चुच्चो बनाएर एक्जामिन गर्ने मेम्ब्रेन मिसिङ छ कि छैन त्यो सबै थर्ड स्टेज अफ लेबर थाहा छ नि हाउ टु म्यानेज यस म्याम त्यो पनि सोध्छ है त्यो त एकदमै सोध्छ अरु केही छ मेकानिजम अफ लेबर पेल्भिस कल प्लासेन्टा त्यति नै होला यस म्याम है अब अरु त अब कहिले छ तिम्रो क्लास भोलि छ म्याम भोलि छ रेकर्डिङ बन्द गरे पनि हुन्छ होला